नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला अहलि बैतिही व आलिहि तय्यिबीन वत ताहिरीन वल मासूमीन अजमाइन खुसूसन अला सय्यदिना अल-गौसिल आज़म अला जद्दिही नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वजद अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना व शफ़ीअना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना अल-गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना अल-मुकर्रम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना व शफ़ीअना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना अल-गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना अल-मुकर्रम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना व शफ़ीअना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम व अला सय्यिदिना अल-गौसिल आज़म व अला वलदिहि सय्यिदिना मुर्शिदिना अल-मुकर्रम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उपस्थित समस्त आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान अहले बैत किराम व गोलामान हजरत गौस आज़म, खास करे आमार सकल पीर भाई ओ पीर बोन, एछाड़ा एखाने उपस्थित एवं दूर थेके सकल सुधीबृंद, आपनादेर प्रत्येकके जानाई आमार पक्ष थेके आज मौला पाकेर उर्शे पाकेर मुबारकबाद एवं आमार पक्ष थेके आंतरिक प्रीति शुभेच्छा भालोबासा अभिनंदन एवं अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। आमरा सकले समबेत हयेछि आज चौथा फाल्गुन मौला पाक सैयदी व मुर्शिदी व सैयद सनदी सैयदना हजरत सैयद शाह अली अब्दुल कादिर शम्सुल कादिरी अल मारूफ बि सैयद शाह मुर्शिद अली अल कादिरी अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनार उर्स पाके आज के मौला पाकेर 125तम उर्स पाक उद्यापित होच्छे। मौला पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर सरासरि 32तम वंशधर 32nd डिसेंडेंट एवं अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी अल बगदादी सलातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहि ओनार सरासरि 19तम वंशधर। आज থেকে आनुमानिक 250 বছর পূর্বে 1180 হিজরিতে मौला पाकेर पूर्वपुरुष अर्थात मौला पाकेर दादाजान
কুতুবে রব্বানি পাক সৈয়দনা হযরত সৈয়দ শাহ তুফাইল আলী আল কাদরি আলাইহিস সালাম এবং তিনার আব্বা জান ও চাচা জান গৌসে সানি পাক ও কুতুবে রব্বানি পাক সিরিয়ার হামা শরীফ থেকে বাগদাদ শরীফ হয়ে আমাদের এই দেশে তশরিফ এনেছিলেন। আমাদের মতো গুনাহগার, বদকার, শিয়াকার এই পাপিষ্ঠ লোকদেরকে জাহান্নামের কিনারা থেকে তুলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, হেদায়েত করার জন্য, সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে পরিচালিত করার জন্য। এবং এখনো পর্যন্ত এই খানদান পাক আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে পরিচালিত করছেন, সিধা রাস্তা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন, চালনা করছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই খানদান পাক করবেন। এই খানদান পাক যেদিন থাকবেন না দুনিয়ার বুকে, সেদিন আর সিরাতে মুস্তাকিম থাকবে না, দুনিয়াও থাকবে না। সিরাতে মুস্তাকিম এ আহলে বাইত পাকি, ইনারাই। আজ সারা পৃথিবীতে ইসলাম ছড়িয়েছে শুধুমাত্র আহলে বাইত পাকের মাধ্যমে। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, ইন্নী তারিকুন ফিকুম মান ইন আখাজতুম বিহি লান তাদিল্লু কিতাবাল্লাহি ওয়া ইতরাতি আহলে বাইতি। আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব কোরআন, দ্বিতীয়টি আমার ইতরাত, আমার আহলে বাইত। এই দুটোকে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এই যে আহলে বাইত পাককে রেখে গেলেন, আবার অন্য জায়গায় বলেছেন আমার এই আহলে বাইত নূহ আলাইহিস সালামের নৌকার মতো, যারা এই নৌকায় আরোহণ করলো তারাই পরিত্রাণ পেল, নাজাত পেল। যারা এই নৌকা থেকে পিছিয়ে থাকলো তারা ডুবে গেল, জাহান্নামে চলে গেল। এই যে নাজাতের তরি, নাজাতের নৌকা আহলে বাইত, আজ বাস্তবে পৃথিবীর যত দেশে আজকে ইসলাম ছড়িয়েছে আহলে বাইত পাকের কদম পাকের সদকা থেকে। উনারাই ইসলামকে প্রচার করেছে, মোল্লা মৌলভী নয়। ইনারা তো মুনাজারা করতেই শুধু ব্যস্ত, আর শিরক আর বেদাতের ফতোয়া দিতেই ব্যস্ত। কিভাবে শিরকের ফতোয়া দিতে হবে, কিভাবে বেদাতের ফতোয়া দিতে হবে, ওনারা কিতাব খুললেই শিরক আর বেদাত ছাড়া কিছু খুঁজে পান না। ইনারা মানুষকে জান্নাতের রাস্তা দেখাবেন কি মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, এ কাফের, ও জাহান্নামী। বুঝতে পারছেন? ইনারা এসেছেন মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে নিয়ে যেতে, আর মোল্লা এসেছে মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দিতে। এদের মুখ থেকে, ইনাদের কলম থেকে শুধু শোনা যায় না যে এরা জান্নাতি, শুধু ফতোয়া ও জাহান্নামী, ও কাফের, ও বেদাতি, ও মুশরিক। বুঝতে পেরেছেন? ইনাদের অ্যাক্টিভিটিস দ্বারা বোঝা যায় যে সত্যিকারের জান্নাতি লোককে এরা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছে। ফতোয়া শুধু জাহান্নামের দিকে, আর মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ এসেছেন জাহান্নামীকে জাহান্নামের কিনারা থেকে তুলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটাই হচ্ছে আহলে বাইতের সাথে মুল্লাইজিমের তফাৎ। বুঝেছেন না? তাদের অ্যাক্টিভিটিস, কার্যকলাপেই বোঝা যায়। এনারা শুধু দুটো চশমা পরে নিয়েছেন চোখে, একটা চোখের চশমার কালার হচ্ছে শিরকের কালার, আর একটা হচ্ছে বেদাতের কালার। বুঝলেন? এছাড়া আর দুনিয়ায় কিছু এনারা দেখতে পান না। তো যাই হোক, আজ আপনারা যদি ইতিহাস পড়েন, হিস্ট্রি পড়েন, তো দেখবেন যত দেশ, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, লন্ডন, আমেরিকা, যত দেশেই ইসলাম ছড়িয়েছে, সিরিয়া, তারপরে ইরাক, ইরান, সব দেশে আহলে বাইত পাকরা মাইগ্রেট করে গেছেন, গিয়ে ইসলামের তাবলীগ করেছেন। আমাদের এই ভারতে হুজুর গাউসে পাক প্রথম সৈয়দনা খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে পাঠিয়েছেন। কে পাঠিয়েছেন? গাউস পাক। উনাকে পাঠিয়ে এখানে ইসলামের তাবলীগ করলেন। উনার কে দিয়ে যে ইসলাম ভারতে প্রথম প্রচার করলেন, এই ইসলাম যখন আবার গুমরাহির দিকে যেতে থাকলো, তো গাউস পাক স্বয়ং উনার শাহজাদা পাকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন, ইনাদেরকে। ইনারা আসলেন, বুঝেছেন না?
মানুষকে বাঁচাতে। এখনো পর্যন্ত মানুষের যে ঈমান মানে টিকে আছে শুধু ইনাদের কারণেই, ইনাদের কারণে, আহলে বাইত পাকের কারণে। এবং যত আউলিয়ায়ে কেরাম দুনিয়ার বুকে এসেছেন, বেলায়েত যত মানুষ লাভ করেছেন সব আহলে বাইত থেকে। কেন? বেলায়েতের সরচশমা মৌলা আলীউল মুর্তজা আলাইহিস সালাম, আর সেখান থেকেই উনার খানদান পাক, উনার औलाद হুজুর গৌস পাক, উনি বেলায়েতের বাদশাহাত, শাহেনশাহিয়াত উনি লাভ করেছেন। হুজুর গৌস পাক যাকে বেলায়েত দান করবেন তিনি ওলি হবেন, যাকে বেলায়েত দিবেন না সে ওলি হবে না। তো এখন যাদের প্রতি ওনাদের নেক দৃষ্টি চলে গেছে, নিগাহে করম যাদের প্রতি পড়ে গেছে, তিনি ওলি হয়ে গেছেন। অর্থাৎ আহলে বাইত পাক, হুজুর গৌস পাক, ওনার খানদান পাক খেরাত হিসাবে যাকে বেলায়েত দান করেন তিনি ওলি হন। তো যিনি ওলি হয়েছেন উনি আহলে বাইতের নিকট থেকে খেরাত হিসাবে ভিক্ষা স্বরূপ বেলায়েত লাভ করেছেন, তো ওলি হয়েছেন। তো তিনি তো ভিক্ষা পেয়েছেন বেলায়েতের, তো তিনি কাকে দান করবেন? তিনি দানকারী নয়, উনি দেনেওয়ালা না, লেনেওয়ালা। দেনেওয়ালা সির্ফ মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ, देनेवाला सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देने वाला मौला अली अलैहिस्सलाम, देने वाला इमाम हसनैन करमैन अलैहिस्सलाम, देने वाला हुजूर सैयदना गौसुल आजम अलैहिस्सलाम, देने वाला मौला पाक अलैहिस्सलाम। मौला पाक যাকে যার প্রতি উনার নেক দৃষ্টি পড়েছে উনি তাকে দিয়েছেন। তো যাকে দিলেন তিনি ওলি হলেন, তিনি খেরাত হিসাবে পেলেন, ভিক্ষা পেলেন, ওলি হলেন। তো তিনি তো ভিক্ষা পেয়েছেন, তিনি কাউকে দিতে পারেন না। এখন আবার কাউকে দেওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি যদি যোগ্য হন তো গৌস পাক বা মৌলা পাক বা এই খানদান পাকে তিনি যদি দেন তো হবে, না দিলে হবে না। বেলায়েতের বাদশাহাত ইনাদের কাছে। দেখুন আমি কোরআন শরীফ থেকে আপনাদের বুঝাবো যে বেলায়েত এই খানদান পাক থেকেই বিতরণ হয় এবং ইনারা যাকে দেন তারা বেলায়েত লাভ করেন। এবং ইনাদের মর্যাদা দেখুন, এমনি ক্যাটাগরিক্যালি মর্যাদা হচ্ছে পয়গম্বরের, তারপরে মর্যাদা সবচেয়ে উঁচা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তারপরে পয়গম্বর আর যত পয়গম্বর আছেন, ঠিক আছে। তারপরে পয়গম্বরদের পরে হচ্ছেন মানে পয়গম্বর, রসুল পাক এবং আহলে বাইত ওনারা এক মর্তবায়, পরে নয়। রসুল পাক এবং আহলে বাইত পাক একই মর্তবায়। আর রসুল পাক এবং আহলে বাইত পাকের পরে হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা, তারপরে আম ওলির মর্যাদা। এটা হচ্ছে ইন জেনারেলি। কিন্তু এমন এমন ওলি আল্লাহ আছেন এবং এমন এমন ক্ষেত্র রয়েছেন যেসব ক্ষেত্রে ওলি আল্লাহর মর্যাদা সাহাবী তো দূরের কথা, পয়গম্বরের উপরে। এমন এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা আল্লাহ পাক দান করেছেন। ওলি আল্লাহ নিজে নিজে আল্লাহ পাক এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা এমন বিশেষত্ব আল্লাহ পাক কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিয়েছেন, বিশেষ বিশেষ ওলিকে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন যার মর্যাদাকে আল্লাহ পাক, সাহাবী তো দূরের কথা, এটা দূরের কথা, পয়গম্বরদের উপরে অনেক ওলি আল্লাহর মর্যাদা আল্লাহ পাক দান করেছেন এবং পয়গম্বরদেরকে ওলি আল্লাহর কাছে যাওয়া করিয়েছেন। পয়গম্বরদেরকে ওলি আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাক যাওয়া করিয়েছেন, প্রেরণ করেছেন। কোরআন পাকে এই ঘটনা বর্ণনা আছে। মুসা আলাইহিস সালাম সূরা আল কাহফের মধ্যে, এই ওয়াকিয়া আমি অনেকবার বলেছি, কিন্তু এখান থেকে আমি কিছু কিছু খাস নুকতা উদ্ধৃত করতে চাচ্ছি। সূরা আল কাহফের মধ্যে এসেছে কোরআনে পাক, হযরতে মুসা আলাইহিস সালাম একবার বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তো কোনো একজন জিজ্ঞাসা করলো যে এই জামানার মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কে, আলেম কে, ইলমদার কে? উনি চিন্তা করলেন ওই যুগের উনি নবী মুসা আলাইহিস সালাম, রাসূল মুসা আলাইহিস সালাম, উনার কিতাব তখন চলছে, সবাই উনার উম্মত, উনার শরীয়তের পাবন্দি করছে সবাই। তো এখন পয়গম্বরই তো, এটা সাধারণ দৃষ্টিতে পয়গম্বরই তো সবচেয়ে
উঁচা হবেন। তো উনি বললেন এই যুগে আমি সবচেয়ে জ্ঞানী। আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে না, আপনার চাইতো, আপনি নবী, আপনার উপরে কিতাব নাজিল করা হয়েছে তাওরাত, আপনি নবী এবং আপনি রাসূল, আপনার পেরাবি করছে আপনার উম্মত সবাই, কিন্তু এই উম্মতের ভিতরে এমনও খাস বান্দা আছে যার ইলম আপনার চাইতেও বেশি, আপনার চাইতেও বেশি জ্ঞানী রয়েছে। তিনি চিন্তা করলেন আমি নবী, আমার শরিয়ত এখন চলছে, আমার উনার শরিয়ত চললে উনার চাইতেও জ্ঞানী রয়েছে, আমার চাইতেও জ্ঞানী আছে, তিনি কে? তার অনুসন্ধান দরকার, তাকে পাওয়া দরকার। আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া আল্লাহ তিনি কে, তাকে আমি তাহলে কিভাবে পাবো? তাহলে তার কাছে যে ইলম রয়েছে ওই ইলম তো আমার কাছে নাই, তাহলে তার সেই ইলম আমার প্রয়োজন, ওই ইলম তো আমাকে অর্জন করতে হবে, কিভাবে পাবো? আল্লাহ পাক বললেন, আল্লাহ পাক তো বলতে পারতেন যে আপনি আমার নবী মুসা কালিমুল্লাহ, আপনি আমার বন্ধু, আমার রাসূল, সেই ব্যক্তির কাছে যে ইলম আছে আপনার কাছে নাই, ওই ইলম আপনার দরকার, আচ্ছা আপনি বসেন আমি ওনাকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু না, মুর্শিদ দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াবেন না, মুর্শিদ নিজের জায়গায় থাকবেন। মুর্শিদ যার প্রয়োজন মুর্শিদকে খুঁজে নিতে হবে। বললেন আপনি তালাশ করুন, তাকে খুঁজুন। আপনার এখন আপনার মুর্শিদের দরকার, যিনি আপনাকে ইলম দিবেন, যার কাছ থেকে ইলম আপনি লাভ করবেন, তাকে আপনার প্রয়োজন। যাকে আপনার প্রয়োজন, যার কাছ থেকে আপনার ইলম দরকার, তার সন্ধান আপনি করুন, তালাশ করুন, খুঁজুন। তার খোঁজে আপনি বার হন বাড়ি থেকে। তো বললেন ইয়া আল্লাহ আমি কোথায় পাবো, কোথায় খুঁজবো? এর তাফসীর ইমাম বুখারী সহিহুল বুখারীর মধ্যে, ইমাম মুসলিম সহিহুল মুসলিমের মধ্যে, এ মুত্তাফাক আলাইহি। তো বললেন যে আপনি এক কাজ করুন, ব্যাগের মধ্যে ভাজা মাছ নিয়ে এলেন, ব্যাগের মধ্যে ভাজা মাছ নিয়ে এলেন এবং সমুদ্রের ধার ধরে চলতে থাকেন। যেখানে এ মাছ জিন্দা হয়ে যাবে ওখানে আপনি ওনাকে পাবেন, আপনার ওই মুর্শিদে কামেলকে পাবেন। তো মুসা আলাইহিস সালাম ব্যাগের মধ্যে ভাজা মাছ নিয়ে নিলেন। এখন উনার যিনি খাদেম তিনি বললেন যে আমিও আপনার সাথে যাব। তার নাম হাদিসের কিতাবে এসেছে বুখারীতে ইউসা ইবনে নুন আলাইহিস সালাম। তো উনি বললেন তুমি আমার সাথে যাবে। সূরা কাহাফের 60 নম্বর আয়াতে এসেছে, উনি বললেন যে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ওনাকে না পাবো, যতক্ষণ পর্যন্ত ওনাকে আমি না পাবো, আমার মুর্শিদে কামেলকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাবো। ওয়া ইয ক্বালা মূসা লিফাতাহু লা আবরাহু হাত্তা আবলুগা মাজমাআল বাহরাইন আও আমদিয়া হুকবা। বললেন যে মুসা আলাইহিস সালাম তার সহচর সাথীকে, যুবককে বললেন, মানে ইউসা ইবনে নুনকে, আমি চলতেই থাকবো যতক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হব, কিংবা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিব, মানে যতক্ষণ আমি না পাবো ততদিন আমি সময় কাটাবো, তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে? তো তিনি বললেন যে আমি যাব, আপনি যতদিন থাকবেন আমি মানে তালাশ করবেন, আমি আপনার সাথেই থাকবো। তো উনি কিন্তু ওয়াদা করে নিলেন যে আমি ততক্ষণ অবধি কিন্তু ফিরবো না যতক্ষণ ওনাকে না পাবো। তো বললেন যে কোন জায়গায়? আবলুগা মাজমা আল বাহরাইন, মাজমা আল বাহরাইনে আমি যতক্ষণ না পৌঁছাবো। তো উনি সাথে নিলেন, যেতে লাগলেন, সমুদ্রের ধার ধরে যাচ্ছেন। সমুদ্রের তো কোন কিনারা নাই, তার মধ্যে লক্ষণ দিয়ে দিলেন দুই সমুদ্র যেখানে মিলিত হয়েছে। তো দুই সমুদ্র কোন জায়গায় মিলিত হয়েছে এটাও তো বোঝা যাবে না, তা তো কিনারাই তো নাই। তো তার মধ্যে লক্ষণ সিমটমস দিলেন যেখানে মাছ জিন্দা হবে, ভাজা মাছ, মুর্দা মাছ জিন্দা হবে। তো এখন একটা জায়গায় সমুদ্রের ধার ধরে যেতে 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 ওনারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তো মুসা আলাইহিস সালাম বললেন এখানে আমরা একটু আরাম করি। তো ওনার খাদেমের জানু মোবারকে মাথা দিয়ে একটা পাথরের উপরে বসে ওনার জানুতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঘুম চলে আসলো।
এমন সময় খাদেম দেখছেন যে ব্যাগের ভিতরে যে ভাজা মাছ ছিল ওটা নড়ে উঠলো এবং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে লাফ দিয়ে পানিতে চলে গেল। এ কোরআন, এ কিন্তু কোরআন, সূরা আল কাহাফ। এবং সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যেখানে যাচ্ছে সেখানে সমুদ্রের স্রোত গতিপথকে বন্ধ করে দিচ্ছে, সুরঙ্গ করে চলে যাচ্ছে ভিতরে। ইনি অবাক হয়ে গেলেন, রান্না করা মাছ, ভাজা, কাটা, নাড়ি ভুড়ি বার করা, তেলে ভাজা, মুর্দা, সে জিন্দা হয়ে পানিতে চলে গেল। এখন যখন মুসা আলাইহিস সালামের ঘুম ভাঙলো, উনি ভুলে গেলেন এই কথা বলতে, আবার হাঁটতে লাগলেন। দীর্ঘ একদিন এক রাত এই পথ অতিক্রম করার পর মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমাদের নাস্তা আনো, খিদে পেয়েছে। তখন মনে পড়েছে, বললেন, আমি তো ভুলে গেছি, আমরা যেখানে বিশ্রাম করছিলাম ওখানে মাছ, ভাজা মাছ জিন্দা হয়ে পানি দিয়ে চলে গেছে, নিশ্চয় শয়তান আমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তখন মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, হাই হাই, কি করলে? ওইটাই ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল। যালিকা মা কুন্না নাবগি। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, ওটাই আমাদের গন্তব্যস্থল, চলো। আবার পিছন দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। আস্তে আস্তে ঠিক ওই জায়গায় পৌঁছলেন তো দেখলেন এক ব্যক্তি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মুসা আলাইহিস সালাম তাকে সালাম দিলেন। চাদরের ভিতর থেকে সালামের জবাব আসলো এবং তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি মুসা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কি বনি ইসরাইলের মুসা? বলে, হ্যাঁ, আমি পয়গম্বর মুসা। বলে, এখানে কেন? বলে, আমি আপনার কাছে এসেছি, আমি আপনার কাছে থাকতে চাই, সোহবত পেতে চাই, আপনার কাছে ইলম অর্জন করতে চাই। আপনার কাছে যে ইলম আছে তা আমার কাছে নাই। এর জবাব কি বললেন উনি জানেন? উনি বললেন যে, তুমি আমার কাছে থাকতে পারবে না। আমার কাছে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে কাকে বলছেন? আপনাকে? আম কোন লোককে? তিনি একজন নবী ও রাসূল, নবী ও রাসূল। তিনি বলছেন যে আমি আপনার সোহবত এখতিয়ার করতে চাই, আপনার কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে চাই, থাকতে চাই। আর নবী ও রাসূলকে তিনি বলছেন, তুমি আমার কাছে থাকতে পারবে না। হাদিসে পাকে আসছে ওনার নাম সহিহ বুখারী এবং সহিহ মুসলিম। উনি হচ্ছেন খদির আলাইহিস সালাম। আরবিতে বলে খদির আর উর্দুতে বলে খিজির, আমরা খিজির বলি, আলাইহিস সালাম। তো তিনি হচ্ছেন একজন ওয়ালি। এবং ইবনে কাসির তার তাফসীরে ইবনে কাসিরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে খদির আলাইহিস সালাম ওয়ালি ছিলেন, নবী ছিলেন না। হাফেজ ইবনে কাসির তার তাফসীরে ইবনে কাসিরের মধ্যে লিখে বর্ণনা করেছেন যে উনি নবী ছিলেন না, ওয়ালি ছিলেন। তো পয়গম্বর নবী ওয়ালির কাছে গেছেন এবং পাঠিয়েছেন আল্লাহ, আর ওয়ালি বলছেন আপনি আমার কাছে থাকতে পারবেন না। তো যদি নবী ওয়ালির কাছে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে না পারেন, আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ কি করে থাকবে? এখানে মর্যাদা কার বেশি হলো? এই যে যতটুকু শুনলেন, এখানে মর্যাদা কার? কে পায়রাবি করতে এসছেন? নবী। কার পায়রাবি করতে এসছেন বলুন, আপনারা বলুন। ওয়ালির। দীক্ষা নিতে এসছেন কে? নবী। কার কাছে দীক্ষা নিতে এসছেন? ওয়ালির কাছে। এ তো কোরআন, এ তো আমাদের কথা নয় ভাই। আর আমি বলছি না যে আমার হুজুর পাক আমাকে বলেছেন আপনারা শুনেন। এ তো কোরআন। এ কোরআন আমরাও পড়ি, আপনিও পড়েন, বরলভি পড়ে, দাওবন্দি পড়ে, ওয়াহাবি পড়ে, লামাযহাবি পড়ে, জামাত ইসলামী, তাবলীগ জামাত সব পড়ে। তো ওয়ালি নবীকে বলছেন যে আপনি আমার কাছে থাকতে পারবেন না। তিনি বলেন, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি চান তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব। তখন উনি একটি শর্তে নিলেন। প্রথমে শর্ত আরোপ করলেন যে আমার এক কন্ডিশন একটা আছে, এই কন্ডিশন মেনে নিলে আপনাকে আমার কাছে রাখবো, আপনি আমার কাছে থাকতে পারেন। বলে, কন্ডিশন কি? কন্ডিশন হলো এই যে আপনি আমার সাথে থাকবেন, কিন্তু যা কিছু দেখবেন কোনো প্রশ্ন করবেন না, টুকটাক করতে পারবেন না, সওয়াল করতে পারবেন না যে এটা কেন হলো, ওটা কেন, জিজ্ঞাসা করবেন না, শুধু দেখে যাবেন। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে ওয়ালি আল্লাহর দরবার, আউলিয়া কেরামের দরবার এমন, ওনাদের থেকে ইলম পেতে হলে, মারিফাত লাভ করতে গেলে ওখানে প্রশ্ন চলবে না।
এটা কেন ওটা কেন, চুপ করে মাটির সাথে মিশে থাকতে হবে, ওখানে দেখতে হবে আর উনাদের সোহবত থেকে লাভ করতে হবে। যা কিছু হবে ওনাদের সোহবত থেকে হবে। যার কারণে উনি বললেন যে আমার কাছ থেকে প্রশ্ন করে কিছু পাবে না, ইলম আসবে আমার সোহবত থেকে, ইলম আসবে সোহবত থেকে। আমি এরপর আর কি হলো, আমি পরে আসি, আমি ব্যাখ্যায় আসবো ইনশাল্লাহ, এরপরেও আসবো। এইটুকু আগে আমরা ব্যাখ্যা করি, তারপরে পরে আসছি। মুসা আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহ পাক বললেন, আল্লাহ পাক পাঠাচ্ছেন যে আপনার চাইতেও জ্ঞানী আছেন। তো তিনি বললেন সেই জ্ঞানীকে আমার প্রয়োজন, ওই ইলম আমার দরকার, তাহলে আমাকে কিভাবে ওনাকে পাবো? তো আল্লাহ পাক বললেন প্রয়োজন আপনার, আপনি তালাশ করেন, খুঁজেন। এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল, যিনি মুর্শিদে কামেল হন তিনি গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরে ইলম দান করে বেড়াবেন না। মুর্শিদে কামেল যিনি হবেন উনি নিজের খানকা পাকে থাকবেন, নিজের জায়গায় থাকবেন, আর যার প্রয়োজন তিনি সে তাকে খুঁজে নেবেন। আজ দুনিয়াতে হয়ে গেছে নিয়ম হচ্ছে যে যিনি ওয়ালি আল্লাহ তিনি নিজের খানকায় থাকবেন, উনি আল্লাহর ধ্যানে থাকবেন। মুরিদ পীরের তালাশ করবেন, পীর আল্লাহর তালাশ করবেন। এখন পৃথিবীতে বেশিরভাগই হয়ে গেছে যে মুরিদ পীরের তালাশ করবে, কি পীর মুরিদ তালাশ করতেছে না, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে কোথায় একটা মুরিদ পাবো, বুঝেছেন না? উল্টো হয়ে গেছে, আল্লাহর তালাশ ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহর তালাশ ছেড়ে দিয়ে মুরিদ তালাশ করছে। কোরআন থেকে সাবিত হচ্ছে পীর নিজের জায়গায় থাকবেন, উনাদের কোনো চিন্তা হবে না যে কে মুরিদ থাকলো আর কে চলে গেল। উনারা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল, উনি আল্লাহর তালাশে মশগুল, আর যার উনাকে প্রয়োজন সে তার তালাশ করবে, খুঁজে বেড়াবে, সে উনার জন্য ওয়েট করবে, দরজায় হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। বুঝতে পেরেছেন না? এক। দুই নাম্বার বললেন আমি কোথায় খুঁজবো, কিভাবে পাবো? সারা পৃথিবী তো বিশাল, তো একটা লক্ষণ দিলেন, নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস আল্লাহ পাক দিলেন না, বলে দিলেন না। আপনি যেমন বলে দিচ্ছেন আমার অ্যাড্রেস 4 নম্বর হাজী মোহাম্মদ মহসিন স্কয়ার বা ইত্যাদি ইত্যাদি, নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস দিলেন না। বললেন ব্যাগের মধ্যে আপনার মুর্শিদকে চিনার উপায় হলো কি? মুর্শিদ চিনার উপায় কি? যার মধ্যে ইলমে মারিফাত রয়েছে, রুহানিয়াত রয়েছে। কার মধ্যে ইলমে মারিফাত আছে? রুহানিয়াত কি করে বুঝবেন? অনেক লোক তো আছে, কার ভিতরে কি আছে কি করে বুঝবেন? তো রুহানিয়াত চিনার, মারিফাত চিনার উপায়, মুর্দা নিয়ে এলেন ব্যাগের ঝুলির মধ্যে, মুর্দা মাছ নিয়ে এলেন, সমুদ্রের ধার ধরে চলেন। উনি সমুদ্রের ধারেই অবস্থান করবেন, সমুদ্রের ধারে, কিন্তু সমুদ্রের ধারে সব জায়গায় উনি নাই। কোন জায়গায় আছেন? একটি জায়গায়। কোথায়? মাজমা আল বাহরাইন, কোরআন শরীফে এসেছে কোথায়? এখন মাজমা আল বাহরাইনটা বুঝবেন কি করে? মাজমা আল বাহরাইনের দুই সমুদ্র যেখানে মিলিত হয়েছে, সমুদ্রের তো কিনারাই নাই, তো দুটো সমুদ্রের মিলনস্থল বুঝবেন কি করে? মাজমাল, আল্লাহ পাক বলেন মাজমা আল বাহরাইনে উনাকে পাবেন, উনি আছেন মাজমা আল বাহরাইনে। কিন্তু মাজমা আল বাহরাইনে কি করে পড়ে? সেটাও তো বিস্তীর্ণ এলাকা, কোনটা মাজমা আল বাহরাইন বোঝা যাবে কি কিভাবে? তখন আল্লাহ পাক তারও সিমটমস দিলেন, তারও লক্ষণ দিলেন যে মাজমা আল বাহরাইনে পাবেন। কি করে বুঝবেন যে কোনটা কোনটা, কোন স্থানটা মাজমা আল বাহরাইন? বা মাজমা আল বাহরাইন বিরাট এরিয়া জুড়ে, তার কোন জায়গায় রয়েছে বুঝবেন কি করে? যে জায়গায় এই ভাজা মাছ জিন্দা হবে, ভাজা মাছ এলেন, মুর্দাকে এলেন সাথে, মুর্দাকে সাথে এলেন, যেখানে মুর্দা জিন্দা হবে ওখানে উনি মারিফাত ওয়ালা, রুহানিয়ত ওয়ালা, যার কাছে ইলমে মারিফাত রয়েছে, রুহানিয়ত রয়েছে, তিনি ওখানে আছেন। কোথায়? যেখানে এই মুর্দা জিন্দা হবে। তার মানে ইলমে মারিফাত চিনার উপায়, রুহানিয়ত কার কাছে আছে চিনার উপায়, আল্লাহর ওয়ালি কে এটা চিনার উপায় একটি, যেখানে মুর্দা যাবে তো মুর্দা জিন্দা হয়ে যাবে,
অর্থাৎ ওয়ালি আল্লাহকে চেনার একটা উপায়, সিম্পটমস, যে তিনি মুর্দা জিন্দা করনে ওয়ালা হবেন, যেটা আমার মাওলা পাক ছিলেন, আছেন, এখনো আছেন, এখনো মুর্দা জিন্দা করছেন। মূল মাওলা পাক অনেক মুর্দা জিন্দা করেছেন, অনেক ওয়াকিয়া রয়েছে ওনার মুর্দা জিন্দা করার। আপনার তাজকিরাতুল মাওলার মধ্যে ঘটনা আবু তাহের কাদরি সাহেব তাজকিরাতুল মাওলা এই কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এ শর্ট বায়োগ্রাফি অফ মাই হুজুর, তাতে অনেক এই ঘটনা উল্লেখ রয়েছে, এটা ইংরেজিতে লেখা। মাওলা পাক মুর্দা জিন্দা করেছেন, করেছেন না? আপনার এক ব্যক্তি ছিলেন, উনি মাওলা পাকের খেদমত করতেন, উনি মৌলবী ছিলেন, মৌলবী, ওনার নাম সম্ভবত ইয়াসিন ছিল, সৈয়দ। তো মৌলা পাক মঙ্গলকোট পাকে তশরিফ নিয়ে গেছেন, এই তাজকিরাতুল মাওলাতে আছে, মঙ্গলকোট শরীফে তশরিফ নিয়ে গেছেন মৌলা পাক। সেই সময়তে খবর আসলো যে উনার ছেলে 8 বছর বয়স, ঝিলুর গ্রামে 8 বছর বয়স, ওর প্রবল জ্বর হয়েছিল এবং তারপর তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তো এখন উনার আব্বা লোক পাঠালেন মাওলা পাকের কাছে এবং উনি খুব কাঁদলেন যে মাওলা পাক যেন জানাজা পড়ার লোক দেন, দরবারের লোক জানাজা পড়বে। তো মাওলা পাকের কাছে যখন খবর আসলো, মাওলা পাক সঙ্গে সঙ্গে 2 জন হাফেজকে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন যাও, সে তার যেন জানাজা না পড়ে। তারপর একটা তাবিজ দিলেন, মাওলা পাক গেলেন না, তাবিজ দিয়ে সেই হাফেজকে বললেন যে এটা পানিতে ধুয়ে এটা ওকে খাওয়াবে, মুর্দাকে খাওয়াবে। এখন সেটা নিয়ে আসলেন, ঝিলুর গ্রাম নিয়ে আসলেন, আনার পরে যখন এই মুখ ঢাকা আছে, খোলা হচ্ছে, তো তখনকার যুগে তো যাতায়াতে এত ভালো ব্যবস্থা ছিল না। এটা বলতে বেশি টাইম লাগলো না, কিন্তু আসা যাওয়া করতে সময় অনেক কেটে গেছে। কত সময় কেটেছে অনুধাবন করুন, যে যখন তুলছে, কাপড়টা তোলা হচ্ছে, তো দেখা যাচ্ছে পিঁপড়ে লেগে গেছে কানে, এবং কানের এই নিচেটা পিঁপড়েতে খেয়ে নিয়েছে, গর্ত হয়ে গেছে, এই নিচেটা গর্ত হয়ে গেছে, আর একদম 60 হয়ে আছে। বুঝতে পারছেন তো কিরকম মুর্দা? তো মাওলা পাকের হুকুম, এখন তাবিজ দেওয়া পানি যখন মুখে দিচ্ছে তো গড়ে চলে যাচ্ছে, মুখে তো ভিতরে যাচ্ছে না, বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাচ্ছে না। তখন মুখটা জোর করে চামচ দিয়ে ফাঁক করে ভিতরে কোনোভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যখন ভিতরে গেছে, গলায় চলে গেছে, তখনই ডেড বডি নড়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে দেখাচ্ছে শরীর হিট, শীতল হয়ে গেছিল, আস্তে আস্তে টেম্পারেচার। সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজ যা তা চলে আসলো, নারী দেখতে লাগলো, পালস যথারীতি পালস চলছে। আস্তে আস্তে তখনই তিনি উঠেও বসলেন, সুস্থ হয়ে গেলেন, হেঁটে চলতে লাগলেন। আস্তে আস্তে বড় হলেন, তার বিয়ে শাদী হলো, তার ছেলে পিলে হলো। তার যে নাতি তিনি আবার হচ্ছেন আমাদের মেজো জামাই, বুঝেছেন না? ভরতপুর বাড়ি, এখন ওনারা ভরতপুরে থাকেন। উনাদের কাছ থেকেও আমি শুনেছি এ ঘটনা, যে আমার নানার এ ওয়াকিয়া, মানে যিনি মুর্দা জিন্দা হলেন উনি হচ্ছেন ওনার নানা, আর আমি কেতাবে তার আগেই পড়েছি। বুঝতে পেরেছেন? মাওলা পাক আমরা জানি যে কুম্বে ইজনিল্লাহ বলে মাওলা পাক মুর্দা জিন্দা করেছেন, গস পাক কুম্বে ইজনিল্লাহ বলে মুর্দা জিন্দা করেছেন। এ তো এক অনন্য ঘটনা। মাওলা পাককে না কুম্বে ইজনিল্লাহ বললেন, না কুম্বে ইজনি বললেন, উনার এক দাস, এক গোলামকে পাঠিয়ে মুর্দাকে জিন্দা করলেন। এক অনন্য ঘটনা। গোলামকে পাঠিয়ে মুর্দা, না কুম্বে ইজনিল্লাহ বললেন আল্লাহর হুকুমে উঠো, না বললেন কুম্বে ইজনি আমার হুকুমে উঠো, পাঠালেন গোলামকে, বললেন এ পানি মুখের মধ্যে দাও, গোলামকে পাঠিয়ে মুর্দাকে জিন্দা করলেন। এ এক অনন্য ঘটনা, ইউনিক ওয়াকিয়া, যা শোনাই যায় না। আরো অনেক মুর্দা জিন্দা করার মাওলা পাকেরও আছে, আরো অনেকেরই রয়েছে, তারা মুর্দাকে জিন্দা করেছে। মাওলা পাক গোলামকে পাঠিয়ে মুর্দা জিন্দা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে বলছেন যে এইটাই হচ্ছে ওলি আল্লাহর নিদর্শন, যে ভাজা মাছ আপনি নিয়ে নেন। মুসা আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে মাজমা আল বাহরাইন, যেখানে এ মুর্দা জিন্দা হবে, তো ওলি আল্লাহ সবাই নয়,
পীরগিরি সবাই করতে পারে, এগুলো এগুলো হচ্ছে পীরগিরির ভণ্ডামি। বেলায়েত ছাড়া খেলাফতের কোনো দাম নাই। যার মধ্যে বেলায়েত হচ্ছে ওলি আল্লাহ, উনি মুর্দা জিন্দা করনে ওয়ালা হবে। এটা হলো 1 নম্বর। 2 নম্বর, এখানে একটি খাস নুকতা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাই যে আল্লাহ পাক বললেন যে মুসা আলাইহিস সালামকে যেতে, এবং বললেন যে ওয়াইদ ক্বালা মূসা লি ফাতাহু লা আবরাহু হাত্তা আবলুগা মাজমাআল বাহরাইন। কি আছে? মাজমাআল বাহরাইন মানে 2 সমুদ্রের মিলনস্থল। তো মাজমাআল বাহরাইন বললেন কেন? তো ওলি আল্লাহরা কি শুধু সমুদ্রেই থাকেন নাকি? হ্যাঁ, ওলি আল্লাহরা কি শুধু সমুদ্রের ধারে থাকেন? আচ্ছা, সমুদ্রের মধ্যে সব সমুদ্রের ধারে বলেননি তো, মাজমাল বাহরাইন 2 সমুদ্রের মিলনস্থল। দেখুন, কোরআন এমনই একটি কিতাব যে এর একটা আপার মিনিং আছে আর একটা ইনার মিনিং রয়েছে। এই যে যেটা বললাম মারেফাত, রুহানিয়াত, এর মারেফাত যারা মারেফাতের সমুদ্রে ডুব দিয়েছেন তারাই জানবেন। কোরআনের অর্থ অত সহজ নয়। এই মাজমাল বাহরাইন, এটার জাহেরি মানে 2 সমুদ্রের মিলনস্থল, এর বাতেনি মানে অন্য রয়েছে। বাতেনি মানে অন্য রয়েছে। এর বাতেনি মানে কে জানবে? কোরআন এসেছে কার উপরে? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপরে। অতএব কোরআন যার উপরে এসেছে তিনি জানবেন কোরআনের মানে। যখন কেউ কাউকে গোপন কোনো তথ্য দিতে চায়, বা কোনো প্রেমিক কোনো প্রেমিকাকে চিঠি দিতে চায়, বা প্রেমিকা কোনো প্রেমিককে, তখন সে তো লিখে কোডে, ব্যাখ্যা করে তো লিখবে না। সে চিঠি আপনার হাতে পড়লেও আপনি বুঝতে পারবেন না যে কি বলতে চেয়েছে। কিন্তু যার মাধ্যমে চিঠি দিচ্ছে জানে তো সে পড়তে পারে, কাজে তো পত্রবাহক পড়েও বুঝতে পারবে না কি বলতে চাচ্ছে। কিন্তু যে লিখেছে সে জানে কি লিখেছে, যাকে লিখেছে সে পড়ে বুঝতে পারবে যে কি বলতে চেয়েছে। মহান প্রেমিক আল্লাহ, মহান প্রেমিক তার হাবিব রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। তো কোরআনের অর্থ যিনি নাজিল করেছেন আল্লাহ জানেন, আর কোরআন যার উপরে নাজিল হয়েছে সে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন। যিনি নাজিল করেছেন আল্লাহ জানেন, আর এই কোরআনের মারেফাত, এর রুহানিয়াত, এর গোপন ভেদ, এর মারেফাত, কোরআনের অর্থ যে ঘরে এসেছে ঘরওয়ালা জানে। এই জন্য তো নবীজি বললেন যে আমি তোমাদের মাঝে রেখে গেছি কোরআন আর আমার ঘরওয়ালা। এই জন্য তো বলেননি আমি কোরআন রেখে গেলাম আর আমার সাহাবী রেখে গেলাম। একটা যায়িব কেন মওজু হাদিসও নাই, জাল হাদিসও নাই। বলে গেলেন কোরআন রেখে গেলাম, আর কোরআন যে ঘরে নাজিল হয়েছে সেই ঘরওয়ালাকে রেখে গেলাম। কোরআন রেখে গেলাম, আর কোরআন যাদের ঘরে নাজিল হয়েছে এই ঘরওয়ালাকে রেখে গেলাম। কারণ কোরআন যিনি নাজিল করেছেন উনি জানেন কোরআনের মানে, আর কোরআন যে ঘরে এসেছে এই ঘরওয়ালা জানেন কোরআনের মানে। তোমরা ঘরওয়ালাকে অনুসরণ করো, ঘরওয়ালার কাছে কোরআন শিক্ষা নাও, তো মারেফাত জানতে পারবে, রুহানিয়াত জানবে, মারেফাত জানবে। কোরআন যে ঘরে এসেছে ঘরওয়ালার কাছ থেকে শিখো, ঘরওয়ালার কাছে যাও। আমি কোরআনের সাথে, কোরআন যে ঘরে এসেছে সেই ঘরওয়ালাকে আমি রেখে গেলাম, আহলে বাইত পাককে রেখে গেলাম। বুঝেছেন না? ইনারা জানবেন। আর মুল্লা নিজে নিজে মানা করছে তো গুমরাহি তো হবেই। কোরআন পাকে সূরা এই আল কাহাফে এখানে মাজমা আল বাহরাইন শব্দ এসেছে। ঠিক অনুরূপ একই টাইপের আরেকটি শব্দ এসেছে সূরা আর রহমানে। সূরা আর রহমানের মধ্যে মারাজাল বাহরাইন এসেছে না? মারাজাল বাহরাইন ইয়ালতাকিয়ান বাইনাহুমা বারযাখুন লা ইয়াবগিয়ান। 2 সমুদ্র মিলিত হয়েছে পরস্পর, 2 সমুদ্র আপসে মিলিত হয়েছে, যাদের মাঝে একটি বারজাখ রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে? এরপর বলছেন ইয়াখরুজু মিনহুমাল লুলু ওয়াল মারজান। আর 2 সমুদ্রের এই মিলন থেকে বেরিয়েছেন মতি ও মুঙ্গা, মহামূল্যবান রত্ন লুলু আল মারজান, লাল ও গওহর, 2 প্রকারের পাথর বেরিয়েছে।
এখানে সূরা রহমানে বললেন দুই সমুদ্র মিলিত হয়েছে, মারাজাল বাহরাইন, মাজমাল বাহরাইন আর মারাজাল বাহরাইন অর্থ এক। মাজমা মানে জমা হওয়া, মানে মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া। বাহরাইন মানে দুই সমুদ্র। মারাজাল বাহরাইন এর মানেও তাই দুই সমুদ্র। আমি সূরা কাহাফের মাজমাল বাহরাইনে আমি পরে আসছি। সূরা রহমানের মারাজাল বাহরাইন, এখানেও দুই সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে সূরা আল কাহাফে, আর সূরা রহমানেও বলা হচ্ছে দুই সমুদ্রের কথা, বাহরাইনের কথা। বাহরাইন এখানেও বলা হচ্ছে মাজমাল বাহরাইন, দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। রহমান সূরা রহমানেও বলা হচ্ছে মারাজাল বাহরাইন, দুই সমুদ্রের মিলনস্থল। দুই সমুদ্র মিলিত হয়েছে, যাদের মাঝে বারজাক আছে, আর এই দুই সমুদ্রের মিলন থেকে মূল্যবান রত্ন এসছে। এই তাহলে দুই জায়গাতেই দুই সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে। তার মানে এই দুই সমুদ্রের মিলন একই কথা, একই দুই সমুদ্র। এই দুই সমুদ্রটা কি? এখানে সূরা আর রহমানে আল্লামা সুয়ুতি তাফসীর আদ-দুররুল মানসুরের মধ্যে, কোথায় তাফসীর আদ-দুররুল মানসুর আল্লামা সুয়ুতি তাফসীর করেছেন, এবং খতিব বাগদাদি তারিখে বাগদাদের মধ্যে রিওয়ায়াত করেছেন। তো সুয়ুতি তাফসীরে দুররুল মানসুরে যে তাখরিজ করেছেন, এই আয়াতের তাফসীরে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত সাহাবী ছিলেন, যত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোরআনের যিনি মুফাসসির, আহলে বাইত পাকের পরে সবচেয়ে বড় কোরআন ও কোরআনের মুফাসসির মাওলা আলী ও আহলে বাইতে রাসূল, উনাদের উপরে কেউ নাই। আহলে বাইত পাকের পর সাহাবীদের ভিতরে, সাহাবায়ে কেরামদের ভিতরে সবচেয়ে বড় কোরআনের মুফাসসির হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাকে রাইসুল মুফাসসিরিন বলা হতো, হিবরুল উম্মাহ বলা হতো, তরজমানুল কোরআন বলা হতো। আচ্ছা বলুন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল পাকের চাচাতো ভাই এবং তিনি নবীজির সাহাবী, তিনি তাফসীর শিখলেন কোথায়? কার কাছে বলুন? রাসূলুল্লাহর সাহাবী তাফসীর কার কাছে শিখেছেন? রাসূল পাকের কাছে। আল্লাহ রাসূল থেকে যা শিখেছেন, শিখেই তো উনি রাইসুল মুফাসসিরিন হয়েছেন। নবীজির কাছ থেকে তাফসীর শিখে তিনি রাইসুল মুফাসসিরিন হয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যেমন তেমন সাহাবী নন, আর যেমন তেমন মুফাসসির নন। সাহাবীদের ভিতরে সবচেয়ে বড় কোরআনের মুফাসসির, তিনি আয়াতের তাফসীর করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো মারাজাল বাহরাইনের ব্যাপারে, এবং আল্লামা সুয়ুতি যার তাফসীরে জালালাইন হর মাদ্রাসায় দার্স দেওয়া হয়, বেরেলভি, দেওবন্দি, ওয়াহাবি, লামজহাবি, জামাত ইসলামী, তাবলিগ জামাত সব, কিন্তু এটা দুই জালাল মিলে লিখেছেন বলে তাফসীরে জালালাইন বলা হয়। কিন্তু সুয়ুতি একাই একটি তাফসীরের গ্রন্থ লিখেছেন বিস্তারিত, এটা দুররুল মানসুর, তাফসীরে দুররুল মানসুর। এই কিতাবের মধ্যে সূরা রহমানের এই আয়াত পাকের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মারাজাল বাহরাইন হুমাল আলী ওয়া ফাতিমা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দুই সমুদ্র যে একত্রিত হয়েছে, যাদের মাঝে বারজাক রয়েছে, এই দুই সমুদ্র হচ্ছে একটি রিসালাতের সমুদ্র থেকে এসেছে, যিনি ইসমাত ও তাহারাতের সমুদ্র, যিনি রিসালাতের সমুদ্র, তিনি সাইয়্যিদা ফাতেমাতুজ জাহরা আলাইহিস সালাম। আর বেলায়েতের সমুদ্র মাওলা আলী। একটা সমুদ্র রিসালাতের, আরেকটা সমুদ্র বেলায়েতের। রিসালাতের সমুদ্র থেকে ফাতেমাতুজ জাহরা, আর বেলায়েতের সমুদ্র থেকে মাওলা আলীউল মুর্তাজা আলাইহিস সালাম। এখানে আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন দুই সমুদ্র একত্রিত হয়েছে, মিলিত হয়েছে, এই দুই সমুদ্র বলতে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার এই পানির সমুদ্র নয়, এটা একটা রিসালাতের সমুদ্রকে বোঝানো হয়েছে, আর একটি বেলায়েতের সমুদ্রকে বোঝানো হয়েছে। এই দুই সমুদ্র হলেন, একটি রিসালাতের সমুদ্র ফাতেমাতুজ জাহরা আলাইহিস সালাম, আরেকটি বেলায়েতের সমুদ্র মাওলা আলী আলাইহিস সালাম। এই দুই সমুদ্র মিলিত হয়েছেন, পরস্পর একত্রিত, এটার দ্বারা ইনাদের দুজনের শাদী মুবারককে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন এই দুই সমুদ্রের মাঝে একটি বারজাক রয়েছে,
আল বারজাখুন হুয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু বলেন এই বারজাখ হচ্ছেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাতে একে অপরকে অতিক্রম করতে না পারে। রেসালাতের লাইনে যাবে বেলায়েত, বুঝেছেন না? এই মারাজাল বারজাখ রাসূল পাক। এরপরে বলেন ইয়াখরুজু মিনহুমাল লুলু ওয়াল মারজান, আর এই দুই সমুদ্রের মিলন থেকে ওই বারজাখ থেকে এসেছেন মহামূল্যবান রত্ন লুলু আল মারজান। বললেন লুলু ওয়াল মারজান আল হাসান ওয়াল হুসাইন, হাসান আর হুসাইন আলাইহিস সালাম। আমার মওলা পাক দেওয়ান পাকের মধ্যে লিখেছেন লুলু ও মারজান হে দোনো, दोनों हैं शम्सो कमर, लुलु ओ मरजां है दोनों, दोनों हैं शम्सो कमर, दोनों हैं दो लाल गौहर या अली ए मुर्तजा। দুজনে একজন লুলু একজন মারজান, একজন লাল একজন গওহার, একজন শামস আর একজন কমর, একজন সূর্য একজন চন্দ্র। বুঝেছেন না? মওলা পাক তো তাফসীর করেই দিয়েছে। তো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন লুলু আর মারজান ইমাম হাসান হুসাইন আলাইহিস সালাম রিসালাত আর বেলায়েতের সমুদ্রের মিলন থেকে এসেছেন। রিসালাত আর বেলায়েতের সমুদ্রের মিলন থেকে এসেছেন হাসান আর হুসাইন আলাইহিস সালাম। তো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই, হিবরুল উম্মাহ তরজমানুল কুরআন, রাইসুল মুফাসসিরিন। তিনি বলছেন মারাজাল বাহরাইন হচ্ছেন, এখানে এর ইনার মিনিং হলো, বাতেনি অর্থ হলো, এটার আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে আলী আর ফাতেমা আলাইহিস সালাম। দুইজনের দুই সমুদ্র, আলী আলাইহিস সালাম এক সমুদ্র, ফাতেমাতুজ জাহরা এক সমুদ্র। এই দুই সমুদ্রের মিলনকে সঙ্গম স্থল, মিলন স্থলকে বোঝানো হয়েছে মারাজাল বাহরাইন। বুঝেছেন না? তাহলে আমরা বুঝলাম মারাজাল বাহরাইন আলী ও ফাতেমা, ইনাদের শাদী মুবারক, ইনাদের মিলন। এই দুই রিসালাত আর বেলায়েতের সমুদ্রের মিলন স্থল। আর আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন যে আপনি বেলায়েত লাভ করতে হলে, ইলম পেতে হলে মাজমা আল বাহরাইনে যেতে হবে। কোথায় বলুন? মাজমা আল বাহরাইন মানে আরবি কথা, এটা বাংলা অর্থ ওই একটাই, দুই সমুদ্রের মিলন স্থল। দুই সমুদ্রের মিলন স্থল, দুই সমুদ্রের মিলন কি? একটা রিসালাতের সমুদ্র, একটা বেলায়েত। মওলা আলী আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় এসে বেলায়েত বিতরণ করতেছেন না। যেমন নবীজি এসেছেন পরে, সমস্ত নবী এসেছেন আগে, কোন নবী উনার পরে আসেন নাই। 1,24,000 মতান্তরে 2,24,000 যত পয়গম্বর সব নবীজির আগে, কিন্তু সকল নবীর নবুয়ত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত থেকে, উনার নবুয়ত থেকে। উনি আসেন নাই পৃথিবীতে, কিন্তু উনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সমস্ত নবীদেরকে সৃষ্টি করারও আগে। আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার 14,000 বছর আগেও রাসূল পাক এবং মাওলা আলী আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছে। এর উপরে হাদিসে পাক আছে, আমি বহুবার বলেছি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আনা ওয়া আলিয়ুন কুনতু আনা ওয়া আলিয়ুন নূরান বাইনা ইয়াদাইল্লাহি তাআলা মিন ক্বাবলি আন ইয়াখলুকা আদামা বি14,000 আম। আহমদ ইবনে হাম্বল তার ফাজাইলুস সাহাবার মধ্যে রওয়ায়াত করেছেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার 14,000 বছর পূর্বেও আল্লাহর সম্মুখে আমি এবং আলী একটাই নূর ছিলাম। তার মানে আমি আর আলী এক নূর ছিলাম। কখন? যখন আদম সৃষ্টি হননি, তারও 14,000 বছর আগে, তারও 14,000 বছর আগে। এখনো রাসূল পাকের আসা 14,000 বছর হয়নি, 1400 বছর হয়েছে। 1,000, 1,500 আর 14,000 বছর আগে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা। তো আগে থেকে উনারা আছেন, কিন্তু পৃথিবীতে জাহেরি রূপ নিয়ে এসেছেন পরে। তাই আজ নয়, আদম আলাইহিস সালাম আসার পর থেকে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে যত পয়গম্বর এসেছেন সকল নবীর নবুয়াত রাসূল পাক থেকে, আর আদম আলাইহিস সালাম থেকে রাসূল পাকের জামানা এবং রাসূল পাকের জামানা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত ওলি পৃথিবীতে আসবেন সকল ওলির ভেলায়েত মাওলা আলীউল মুর্তজা আলাইহিস সালাম থেকে। যত এখন এসেছেন
কিয়ামত পর্যন্ত আসবেন তাদের বেলায়েত মাওলা আলী থেকে। মাওলা আলী আলাইহিস সালাম আসার আগে যত ওলি, সকল ওলিরও বেলায়েত মাওলা আলী থেকে। এই জন্য মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন মাজমাল বাহরাইনে যান, মারাজাল বাহরাইনে যান, আলী ও ফাতেমার মিলন স্থল। বেলায়েত আলী ও ফাতেমা থেকে, আলী ও ইলম আলী ও ফাতেমা থেকে। আনা মাদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউন বাবুহা ফামান আরাদাল ইলম ফালিয়াতিল বাব। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি ইলমের শহর, আলী তার দরওয়াজা। আমি ইলমের শহর, আলী তার। ফামান আরাদাল ইলম ফালিয়াতিল বাব, অতএব যার ইলমের প্রয়োজন সে এই দরজায় আসুক। তো ইলমের প্রয়োজন মুসা আলাইহিস সালামের, ইলমের প্রয়োজন। আল্লাহ রাসূল বলেন যার ইলমের প্রয়োজন ও আলীর দ্বারে আসুক। আল্লাহ তাআলা পাঠাচ্ছে যে ওই দ্বারে যাও, মাজমা আল বাহরাইন। কোথায় যাও? মাজমা আল বাহরাইন, ওখানে ইলম আছে। ওখানে মারাজাল বাহরাইন, মাজমা আল বাহরাইন, মারাজাল বাহরাইন, দুই সমুদ্রের মিলন স্থল, সঙ্গম স্থল, অর্থাৎ আলী ও ফাতেমা। অর্থাৎ বেলায়েত ইলম, বেলায়েত একটা ইলম, বেলায়েত একটা ইলম। ইলম রয়েছে আলী ও ফাতেমা থেকে। ইলম জারি হচ্ছে আলী ও ফাতেমা থেকে, বেলায়েত জারি হচ্ছে আলী ও ফাতেমা থেকে। ঝর্ণা আলী ও ফাতেমা আলাইহিস সালাম, মিলন স্থল ওখানে আছে। ওখানে কিভাবে পাবে? এবারে দেখুন, যখন মুসা আলাইহিস সালাম পেয়ে গেলেন ওনাকে, ওখানে আলী ও ফাতেমাকে পান নাই, কিন্তু আলী ও ফাতেমার ফায়েজ ওখানে আছে। আলী ও ফাতেমা থেকে ইলম ওখানে এসেছে, আলী ও ফাতেমা থেকে রুহানিয়াত মারেফাত ওখানে এসেছে। কিভাবে এসেছে দেখুন, যখন উনাকে পেলেন, এ কোরআন সূরা আল কাহাফ, আল্লাহ তাআলা বলছেন যে যাকে পেলেন এই পাওয়ার ব্যাপারে, ফাওয়াজাদা আবদাম মিন ইবাদিনা আতাইনাহু রাহমাতাম মিন ইনদিনা। ফাওয়াজাদা আবদাম মিন ইবাদিনা, ওই যে খিজির আলাইহিস সালামকে পেয়ে গেলেন, সালাম দিলেন। উনি বললেন তুমি, সালামের জবাব দিয়ে তুমি কে? বলেন আমি বনি ইসরাইলের মুসা। এই যে খিজির আলাইহিস সালামকে পেলেন, এই পাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে বলছেন ফাওয়াজাদা আবদাম মিন ইবাদিনা, তিনি আমার খাস বান্দাদের, আমাদের খাস বান্দাদের ভিতর থেকে এক বান্দাকে পেয়ে গেলেন। বান্দাকে পেয়ে গেলেন। কোন বান্দা? যে বান্দাকে আতাইনাহু রাহমাতাম মিন ইনদিনা, যাকে আমরা আতা করেছি রহমত আমাদের নিকট থেকে। আমরা আতা করেছি। কে বলছেন? বলুন কে বলছেন? এ কোরআন। এটা কি কোরআন? কোরআনে বাণী কার? আল্লাহর না। আপনারা চিন্তা করছেন কেন? ঝটাঝট বলে দিবেন কোরআন। এই আয়াত কোরআনে পাকের, বাণী কার? তো কথা কার? তো আল্লাহ বলছেন আমরা আতা করেছি তাকে রহমত আমাদের নিকট থেকে। আমাদের নিকট থেকে আমরা তাকে রহমত দান করেছি, আতা করেছি। কাকে? খিজির আলাইহিস সালামকে আমরা দান করেছি। আল্লাহ কয়জন? তা আল্লাহ বলছেন আমরা আতাইনাহু রাহমাতাম মিন ইনদিনা, আমাদের নিকট থেকে। আল্লাহ বলছেন না যে আমি দিয়েছি, আমি রহমত দান করেছি তাকে। আল্লাহ দান নাই, বলছেন আমরা। তোর আল্লাহ অনেক নাকি? আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ এক, আল্লাহ অনেক নয়। আমাকে বাংলাদেশে একজন প্রশ্ন করেছিলেন অনেক দিন আগে, মাসুম দিয়ে খানকা শরীফে। বললেন যে এই যে কোরআনে আছে একটা আয়াত পাক লিখে দিয়েছে যে আল্লাহ পাক বলছেন যে আমরা তোমাদের শাহরগেরও নিকটে আছি। নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ। নাহনু মানে আমরা, আনা মানে আমি, আনা মানে আমি, নাহনু মানে আমরা, উই, আনা মানে আই, আমরা। তা আল্লাহ পাক বলবেন যে আমি তোমাদের শাহরগের নিকটে আছি। আল্লাহ পাক আনা আই না বলে বলছেন উই, আমি না বলে বলছেন আমরা। আমরা তোমাদের শাহরগের নিকটে আছি। তা আমাকে প্রশ্ন করেছেন এটা মানে কি? এটার অর্থ একটাই, ওই যে আল্লাহ পাক বললেন, আল্লাহ তাআলা বললেন কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর,
তোমাদের কাছে এসে গেছে আল্লাহ থেকে একটি নূর। কোত্থেকে নূর? আল্লাহ থেকে। কিভাবে? আল্লাহ একা ছিলেন, আল্লাহ একা ছিলেন। আল্লাহ চাইলেন প্রকাশ হতে, চাইলেন প্রকাশ হতে, তখন আল্লাহ বললেন হও। কাকে বললেন হও? আল্লাহ নিজের কুদরতি ওজুদকে বললেন, তোর কিছুই তো নাই, কাকে বলবেন? জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন রাসূল, আরশে মোল্লাই নাই, কিছুই নাই। আল্লাহ নিজের কুদরতি ওজুদকে বললেন হও। হও বলা মাত্র আল্লাহ থেকে একটি নূর আলাদা হয়ে গেল। তো আহাদ থেকে যে নূর আলাদা হলো, আলিফ হে আলিফ হা দাল, আহাদ, এই নূর থেকে যে নূর আলাদা হলো ওটাও তো আলিফ হা দাল নাকি? কিন্তু এই নূরকে বাশারিয়াতের রূপে দুনিয়ায় পাঠাবেন বলে মাঝে মিমের বারজাখ দিয়ে দিলেন, আলিফ হা মিম দাল, আহমদ। তো এই যে আল্লাহ, আল্লাহর ভিতরে লুকায়িত ছিলেন মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীজি। যখন আলাদা হননি তো নাম মুহাম্মদ ছিল না আহমদ ছিল, ছিলেন আহাদের ভিতরে লুকিয়ে। মিমে আহমদ নে আহাদ আকার ছুপা নামে খোদা, মৌলা পাক দেওয়ান পাকের মধ্যে লিখেছেন। আবার এটা হচ্ছে মিমে আহমদ হি নে পর্দা রাখ লিয়া নামে খোদা, মৌলা পাক লিখেছেন না? ছিলেন আহাদে ছিলেন, আহাদ, আহাদের ভিতরে নূরটাকে সেপারেট করলেন, আলাদা করলেন, আলাদা করলেন। তখন নাম রাখলেন মুহাম্মদ, আসমানে আহমদ, জমিনে মুহাম্মদ। নাম জানলাম এই নূরটা, যখন হয়নি তখন জানতাম নূর আহাদ। আহাদ থেকে যখন সেপারেট করলেন, আহাদ আলাদা থাকলেন, যাকে সেপারেট করলেন আহমদ। আমরা জানছি এটা আহমদ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ফাজাইলুস সাহাবার মধ্যে লিখছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওই নূরটাকে, যেটা আমি একটু আগে হাদিস বললাম, আনা ওয়া আলিয়ুন মিন নূরিন, আনা ওয়া কুনতু আনা ওয়া আলিয়ুন নূরান বাইনা ইয়াদাইল্লাহি তাআলা মিন ক্বাবলি আন ইয়াখলুকা আদম 14 আলফ আম। আল্লাহ যে নিজের নূর থেকে একটা নূরকে আলাদা করলেন, এই নূরটা আমি আর আলীর নূর, আমি আর আলীর নূর। আর খাতুনা তার পাকে নূর জান্নাতে, ওটাকে আলাদা রেখে দিয়েছিলেন। এটা আমি এখন ব্যাখ্যা বলতে চাচ্ছি না, কিন্তু সময় সাপেক্ষের ব্যাপার। আমি মারগ্রাম খানকা শরীফ থেকে ডিটেল বলেছি, ওটাকে পাঠাননি। রাসূল খাতুনা তার পাক এত পাক ও পবিত্র, যার জান কবজ পর্যন্ত আজরাইল আলাইহিস সালাম করেন নাই। তাফসীরে রুহুল বায়ানের মধ্যে যখন আজরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক পাঠাতে চাইলেন, বলেন আমাকে মাফ করেন, উনি এত পর্দানশীল, আমার ক্ষমতা নাই যে উনার আমি জান আমি কবজ করি। কবজ তো দূরের কথা, সামনে গিয়ে দাঁড়াই আমি, আজরাইল তো দূরের কথা, আমার চাইতো আফজাল ও আলা জিবরাইল আলাইহিস সালাম, সমস্ত ফেরেশতাদের সরদার, তিনি পর্যন্ত খাতুনা তার পাক ঘরে থাকার কারণে যখন আয়াত কোরআন নিয়ে রাসূল পাকের কাছে যেতেন, বিনা ইজাজতে রাসূল পাকের ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন না। বুঝেছেন না? বিনা ইজাজতে বাইরে থেকে আওয়াজ দিতেন, আমি জিবরাইল, আমি কি আসতে পারি? খাতুনা তার পাক যদি ইজাজত দিতেন এবং উনি পর্দায় চলে যেতেন, তখন ইজাজত দিতেন, তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসতেন। যে জিবরাইল পর্যন্ত আলাইহিস সালাম খাতুনে জান্নাত পাকের সামনে আসতেন না। বলে আমি কি করে জান কবজ করব? খোদ আল্লাহ উনার জান কবজ করেছেন। আল্লাহ পাক খাতুনে জান্নাত পাকের জান পাক কবজ করেছেন। তো যার ফেরেশতা, যারা, যাদের মধ্যে কোনো রিপু নাই, খাওয়া নাই, ঘুম নাই, কোনো রিপু নাই, কামনা নাই, বাসনা নাই, কাম নাই, কিচ্ছু নাই, তারাও পর্যন্ত খাতুনে জান্নাত পাকের সামনে যেতে পারেননি। এই পবিত্র খাতুনে জান্নাত পাক কি করে পুরুষের সুলবে আসবেন? অন্য পুরুষের হন তিনি পয়গম্বর, যার কারণে আল্লাহ পাক ওনাকে রেখে দিয়েছিলেন। এই ঘটনা আমি হাদিস শরীফ থেকে এগুলো আমি বয়ান করেছি, যদি ডিটেল জানতে চান ইউটিউব থেকে দেখে নেবেন। মারগ্রাম খানকা শরীফে আমি সম্ভবত মেরাজ শরীফের ঘটনা এইবারের আগের বারে আমি বলেছি ওয়াজে। তো মৌলা আলী ও খাতুনে জান্নাত, রাসূল পাক এবং মৌলা আলী এই নূরকে ক্যারি করে আনলেন আদম আলাইহিস সালাম থেকে আব্দুল মুত্তালিব আলাইহিস সালাম পর্যন্ত। আব্দুল মুত্তালিব আলাইহিস সালামের পর দুই ভাগ হয়ে গেলেন। দুই ভাগ হয়ে এক ভাগ রাসূল পাক বলেন আমার চাচা, আমার আব্বার পৃষ্ঠদেশে, আর একটা আমার চাচার পৃষ্ঠদেশে আসলেন। সমান সুম্মা নিসফাইন কিসমাইন, নিসফাইন কিসমাইন, সমান দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ আমার আব্বার পৃষ্ঠদেশে আসলো, এক ভাগ আমার চাচার।
আব্দুল্লাহর পৃষ্ঠদেশের নূর থেকে আমি, আবু তালিবের পৃষ্ঠদেশের নূর থেকে আলী, এই দুই নূর চলে এলেন। পরে রাসূল পাক মেরাজ শরীফে গেলেন। আল্লামা সুয়ুতী দুররা মানসুরে রিওয়ায়াত করেছেন, আরো অনেক কিতাবে এসেছে, সেখানে একটি ফল খেলেন জান্নাতে। জান্নাতে সেই ফল খাওয়ার পরে পৃথিবীতে আসলেন খাতুন হযরত খাদিজাতুল কুবরা আলাইহিস সালাম। ওই ফল খাওয়ার পরে হামিলা হলেন। তারপরে খাতুনে জান্নাত পাক যখন এলেন, তো রাসূল পাক বলতেন, যখনই আমি ওই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হতাম, আমি ফাতেমার কাছে যেতাম এবং তাকে শুনতাম এবং তার থেকে ঘ্রাণ নিতাম, তো জান্নাতের খুশবু পেতাম। এই তৃতীয় নূর চলে এলেন। তৃতীয় নূর, এক নূর রিসালাতের নূর রাসূল পাক, সেখান থেকে খাতুনে জান্নাত, ইনি তৃতীয় নূর। প্রথম রাসূল পাক, দ্বিতীয় মাওলা আলী। এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নূর মারাজাল বাহরাইন। আল্লাহ পাক বলেন মারাজাল বাহরাইন ইয়ালতাকিয়ান, দুই সমুদ্র মিলিত হয়েছেন যাতে একে অপরকে অতিক্রম করতে না পারেন, মাঝে একটি বারজাক আছে। এই দুই সমুদ্র ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন এটা হচ্ছেন আলী ও ফাতেমা। এই দুই নূরের মিলন থেকে আসলেন ইয়াখরুজু মিনহুমাল লুলু ওয়াল মারজান, হাসান আর হুসাইন আলাইহিস সালাম। লুলু ওয়াল মারজান, হাসান আর হুসাইন কয় হলেন? 5। এই 5 এলেন পরে, পৃথিবীতে ছিলেন আগে থেকে। কোত্থেকে এসেছেন এই 5 নূর? কোত্থেকে বলুন? আহাদ থেকে, আল্লাহ থেকে। নূর ছিলেন কোথায়? আল্লাহতে। ছিলেন কোথায়? না আল্লাহর কাছে ছিলেন না, আল্লাহতে ছিলেন। আমি আপনার কাছে আছি, আপনি আমার কাছে আছেন, কিন্তু আপনি আমাতে নাই। আপনি আমার থেকে দূরে আছেন কিন্তু আমার কাছে আছেন। মৌলানা সাহেব আমার কাছে আছেন, না হলেও এক হাত দূরে আছেন। তা আল্লাহর কাছে নয়, আল্লাহতে। কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন কদ জাআকুম মিন ইনদিল্লাহি নূর, না আল্লাহর নিকট থেকে নয়, কদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর, তোমাদের কাছে নূর এসেছেন ফ্রম আল্লাহ, ফ্রম আল্লাহ, আল্লাহ থেকে, আল্লাহ থেকে, আল্লাহ থেকে। তো আল্লাহ থেকে যে এলেন, তো আল্লাহ থেকে এলেন মানে কি? আল্লাহতে ছিলেন তবে তো আল্লাহ থেকে এলেন। আল্লাহতে ছিলেন তবেই তো আল্লাহ থেকে এলেন। তার মানে আসার পূর্বে যখন দুনিয়াতে আলী এলেন, ফাতেমা এলেন, হাসান হুসাইন নবীজি আসলেন, ইনারা আসার পূর্বে ছিলেন আল্লাহতে, একীভূত হয়ে। এনা আল্লাহ আহাদের ভিতরে একীভূত ছিলেন। এই আহাদের ভিতরে 5 ছিলেন, আর 5-এর মধ্যে কুল আহলে বাইত কেরাম কিয়ামত তক যত আসবেন সব ছিলেন। একের ভিতরে 5, 5-এর ভিতরে কিয়ামত তক কুল আহলে বাইত কেরাম, तमाम আহলে বাইত কেরাম সব ছিলেন। তো এই সব আহলে বাইত, সব নূরে মুহাম্মদী, সব নূরে মুহাম্মদী কোথায়? আহাদের সাথে, আল্লাহর সাথে। এই জন্য আল্লাহ বলছেন কোন কিছু সৃষ্টি হওয়ার আগে এ নূর আল্লাহতে ছিলেন, আল্লাহর সাথে ছিলেন। তা আল্লাহ হচ্ছেন ইনাদেরকে নিয়ে, আল্লাহ ইনাদেরকে নিয়ে। তো বললেন আমরা তোমাদের শাহরগের নিকটে আছি। আমরা মানে আমি একা নই, আমার সাথে আমার হাবিব মুহাম্মদ মুস্তাফা আছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি একা নই, আমার সাথে মাওলা আলীউল মুর্তাজা আছেন। আমি একা নই, আমার সাথে ফাতেমাতুজ জাহরা আছেন। আল্লাহ বলছেন আমি একা নই, আমি আল্লাহর সাথে ইমামে হাসানাইন কারামাইন আলাইহিমাস সালাম আছেন। পাক পাঞ্জাতন নিয়ে আমরা মানে যে সব আল্লাহ হতে হবে তা নয়। আমরা পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমরা কোথায় গেছিলাম? পুরী। কে কে? আমি বললাম আমরা। তা আমরা মানে কি সব মৌলানায় গেছি? আমার সাথে একজন ডাক্তার গেছেন, একজন বলে কে কে গেছেন? একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, আর একজন জাজ। কজন? 3 জন। একজন ব্যাংকের ম্যানেজার, 4 জন। এই 4 জন মিশে আমরা 4 জন বা 5 জন, আরেকজন কাউকে নিলাম, স্কুল টিচার, একটা ডাক্তার, একটা মাস্টার, একটা ইঞ্জিনিয়ার, একটা জাজ, একটা ব্যারিস্টার। এই 5 জন মিলে আমরা বেড়াতে গেছি। 5 জন বক্তা আমি। তো বক্তা যদি মৌলানা হয় তাহলে 5 জনই কি বক্তা? 5 জনই কি মৌলানা? আমরা 5 জন গেছি। 5 জনের ভিতরে 5 জন মৌলানা নয়, 5 জন ডাক্তার নয়, 5 জন ইঞ্জিনিয়ার নয়। 5 জন আমরা ট্যুর করেছি। এই ট্যুরে 5 জনের মধ্যে 5 জন 5 প্রফেশনের। 5 জন, একজন হচ্ছেন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন মাস্টার, একজন মৌলানা, একজন ব্যারিস্টার ইত্যাদি। আল্লাহ বলছেন আমরা। আমরা মানে সব আল্লাহ নয়, আমরার মধ্যে আল্লাহ একজন। আমরার ভিতরে বলুন, আমরার ভিতরে
আল্লাহ একজন, আল্লাহ এক। মুল্লা বলবে এ শিরক করতেছে, শিরক নয়, আল্লাহ এক, আল্লাহ আমরা পাঁচ বানাইনি। আমরার ভিতরে আল্লাহ বলছেন নাহনু, ওই আমরা, এই আমরার মধ্যে একজন আল্লাহ, আর আমরার ভিতরে আরেকজন রাসূল, এই আমরার ভিতরে আরেকজন ফাতেমাতুজ জাহরা, আরেকজন ওয়ালি আলী আলাইহিস সালাম, এই আমরার ভিতরে আরেকজন দুই শহীদ হাসান আর হুসাইন। এই দুই শহীদ, আরেক শহীদ আলী, এক ফাতেমা, আরেকজনের নাম নবী ও রাসূল, আরেকজনের নাম আল্লাহ, আরেকটার নাম, এই ছয় নিয়ে আমরা, এই ছয় নিয়ে নাহনু, ছয় নিয়ে নাহনু আমরা। আর এই পাঁচ এসছে এক থেকে, যে ছয় হলেন, আর এই পাঁচ থেকে এসছে হুজুর গৌস পাক, পাঁচ থেকে এসছে পাঁচ থেকে কে এসছে? পাঞ্জাতন পাক থেকে কে এসছেন? হুজুর গৌস পাক, ইমাম জাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালাম, ইমাম বাকির আলাইহিস সালাম, ইমাম মুসা কাজিম আলাইহিস সালাম, ইমাম আলী রেজা আলাইহিস সালাম, ইমাম হাসান আল আসকারি আলাইহিস সালাম, ইমাম মাহদি মুহাম্মদ আল মাহদি আলাইহিস সালাম, হুজুর গৌসে পাক সৈয়দনা আব্দুর রাজ্জাক আলাইহিস সালাম, মেদিনীপুরি মওলা পাক কোত্থেকে এসেছেন? পাঁচ থেকে, পাঁচ থেকে, পাঞ্জাতন থেকে, পাঞ্জাতনে পাক থেকে মওলা পাক, পীর ও মুর্শিদ পাক, শানি মওলা পাক, বড় হুজুর পাক সৈয়দনা জাসার রশিদ আলী আল কাদরি, সব তো পাঞ্জাতন পাক থেকে না, আলে মুহাম্মদ আহলে বাইত থেকে। তো এনারা সব নাহনুর ভিতরে, সব কিসের ভিতরে? নাহনুর ভিতরে, উয়ের ভিতরে, আমরার ভিতরে। আমরা তোমাদের শাহরগের নিকটে রয়েছি, অর্থাৎ এই শাহরগের নিকটে কে কে আছেন? এই আমরার ভিতরে আমি আল্লাহ আছি, আমার হাবিব মুহাম্মদ মুস্তাফা রয়েছেন, তোমাদের শাহরগের নিকটে মওলা আলী রয়েছেন, তোমাদের শাহরগের নিকটে হাসান ও হুসাইন রয়েছেন, তোমাদের শাহরগের নিকটে খাতুনা তার পাক উনিও রয়েছেন, তোমাদের শাহরগের নিকটে আমরা রয়েছে, আমাদের ভিতরে হুজুর গৌস পাকও রয়েছেন, গৌস পাকও আছেন, মওলা পাকও রয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের শাহরগের নিকটে আল্লাহ আনা বলেননি, আই বলেননি, আমি বলেননি, নাহনুর মাধ্যমে আল্লাহ জানালেন আমার এই এক থেকে যত নূরে মুহাম্মাদি এসেছে সবাই আমরা তোমাদের শাহরগের নিকটে রয়েছে। শুধু আমি আল্লাহ নয়, আমরা সবাই তোমাদের শাহরগের নিকটে রয়েছে। অতএব সাবধান, কোন খারাপ কাজ করার সময় চিন্তা করবেন আপনার মুর্শিদ আপনার শাহরগেরও নিকটে রয়েছে, কেন আপনার মুর্শিদ আম মুর্শিদ নয়, উনি আলে মুহাম্মদ, নূরে মুহাম্মাদি, নূরে মুহাম্মাদি আহলে বাইত পাক। আমরা বুঝলেন আমরার মানে? এটা আমি ওখানে জবাব দিয়েছিলাম। ঠিক এখানে বললেন আতাইনাহু রাহমাতাম মিন ইনদিনা, বলেন মাজমাল বাহরাইনে এই জন্য এসো, ওখানে এমন এক ব্যক্তি আছেন যাকে আমরা আমাদের নিকট থেকে রহমত দান করেছি। আল্লাহ বলছেন আমরা, এই আমরার মধ্যে একজন হলেন আল্লাহ, একজন নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, আরেকজন মাওলা আলী আলাইহিস সালাম, একজন খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা আলাইহিস সালাম, একজন ইমামে হাসান আলাইহিস সালাম, একজন ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালাম, একজন পিরানে পীর মিরানে মীর দস্তগীর রওশন জমির গাউসুল আজম শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহিস সালাম। আমরার ভিতরে মেদিনীপুরি মাওলা পাক উনিও রয়েছেন। আমরা রহমত দান করেছি, অর্থাৎ খিজির আলাইহিস সালামের রহমত আল্লাহ থেকে পেয়েছেন এই পাক পঞ্জাতনের মাধ্যমে, আহলে বাইত পাকের মাধ্যমে। এই জন্য বলেছেন আমরা রহমত দান করেছি তাকে, আমরা। এবং বলেন আতাইনাহু রাহমাতাম মিন ইনদিনা ওয়া আল্লামনাহু মিল্লাদুন্না ইলমা। বলেন আমরা তাকে সরাসরি ডাইরেক্ট আমরা তাকে ইলমে লাদুনি শিক্ষা দিয়েছি। আল্লামনাহু মিল্লাদুন্না ইলমা, আমরা, আল্লাহ বলছেন না আমি ইলমে লাদুনি, আনা মাদিনাতুল ইলম ওয়া আলিউন বাবুহা, আমি ইলমের শহর, আলী তার দরওয়াজা, আনা দারুল হিকমাহ ওয়া আলিউন বাবুহা, আমি হিকমত জ্ঞান বিজ্ঞানের শহর, আলী তার দরজা। অতএব যার ইলমের দরকার এখানে আসে। তো আমরা তাকে ইলমে লাদুনি শিক্ষা দিয়েছি। তাহলে ওলি আল্লাহ ডাইরেক্ট আল্লাহ ও আহলে বাইত থেকে ইলমে লাদুনি লাভ করেন,
যে ওলি আল্লাহ আহলে বাইতের থেকে ডাইরেক্ট ইলমে লাদুনি পেয়েছেন, সেই ইলমে লাদুনি ওয়ালার কাছে পাঠাচ্ছেন নবীকে। এখানে উঁচা কে হলেন? বলেন কে উঁচা হলেন? ওয়ালি হলেন। আর এই ওয়ালির সাথে উঁচা কে হলেন? যার কাছ থেকে ইলমে লাদুনি পেলেন। কে ইলমে লাদুনি দান করেছেন? বলেন আল্লামনাহু, আমরা ইলমে লাদুনি দান করেছি, আমরা রহমত দিয়েছি। তার মানে মাজমা আল বাহরাইনে সেই জন্য যে খিজির আলাইহিস সালাম মাজমা আল বাহরাইন, মারাজ আল বাহরাইন, আলী ও ফাতেমা উনাদের মিলন থেকে যে নূরে মুহাম্মাদির ধারা, যে স্রোত ধারা চলছে, যে সমুদ্রের স্রোত চলতেছে, এই মাজমাল বাহরাইনের স্রোত ধারা থেকে উনি রহমত লাভ করেছেন এবং ইলমে লাদুনি পেয়েছেন তিনি। তার কাছ থেকে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করো। কি বোঝা গেল না? খুব জটিল হয়ে গেল কথা, বুঝতে পেরেছেন? এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআন পাকের প্রত্যেকটা শব্দ ব্যবহার করার হিকমত রয়েছে। বললেন মাজমা আল বাহরাইন, আল্লাহ পাক ওখানে পাবে আলী ও ফাতেমার মিলন স্থল থেকে যে স্রোত ধারা চলছে, বেলায়েতের স্রোত, সেখান থেকে খিজির আলাইহিস সালাম কে রহমত আমরা দিয়েছি, মানে খানদান পাক দিয়েছেন। আল্লাহ আল মুহাম্মদ আলী ফাতেমা, আল্লাহ মুহাম্মদ আলী ফাতেমা হাসান হুসাইন আলাইহিস সালাম মিলে ইনারা রহমত দিয়েছেন, আর ইনাদের কাছ থেকে ইলমে লাদুনি উনি পেয়েছেন। এই জন্যই তো হুজুর গৌসে পাকের দরবারে উনি চাকরি করতেন। খিজির আলাইহিস সালাম কি করতেন? চাকরি। খিজির আলাইহিস সালামের চাকরি ছিল। কি চাকরি করতেন? কোন জায়গার আবদাল, কোন জায়গার আওতাদ, কোন জায়গার কুতুব ইন্তেকাল করলে, বেসালাহ লাভ করলে খিজির আলাইহিস সালাম হাত জোর করে দাঁড়াতেন গৌস পাকের দ্বারে, যে এখান থেকে আমার বেলায়েত লাভ। অমুক জায়গার আবদাল ইন্তেকাল করেছেন, ইয়া গৌস পাক আপনি ওখানকার সেখানকার আবদাল আপনি নির্বাচন করুন, আপনি বেলায়েত দেন, আমার বেলায়েত আপনাদের এই স্রোত ধারা থেকে। বুঝছেন না? এই জন্য আল্লাহ পাক বহু বচন জামা ব্যবহার করেছেন কোরআন পাকে। তো এখান থেকেই যত রুহানিয়াত, মারেফাত, রুহানিয়াত, বেলায়াত ওলি আল্লাহদের সব আহলে বাইত পাক থেকে, খানদান পাক থেকে। খিজির আলাইহিস সালামের রুহানিয়াত যদি আহলে বাইত পাক থেকে হয়, চিন্তা করুন, তাহলে এই খানদান পাককে বাদ দিয়ে কি কখনো বেলায়াত সম্ভব? সম্ভব? ইনারা হলেন ওয়ালি, ইনারা বেলায়াত দেনেওয়ালা। মওলা পাক এই জন্য উনি সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন, পায়ে হেঁটে সারা ভারত উনি ভ্রমণ করেছেন। যখন উনি ভ্রমণ করতেন তো রাস্তায় যেতে যেতে যেখানে কোনো ওলি আল্লাহর মাজার শরীফ পড়তো সেখানে উনি বিশ্রাম করতেন। যখন ওই মাজার শরীফে প্রবেশ করতেন একটু রেস্ট নিতেন, আবার সফরে বেরোতেন। যখন মাজার শরীফে ঢুকতেন তো মাজার শরীফ থেকে আওয়াজ আসতো ইয়া মুহিউদ্দিন জিলানী। মওলা পাককে ইয়া মুহিউদ্দিন জিলানী বলে সমস্ত মাজার শরীফে যারা রয়েছেন এই ওলি আল্লাহরা ইয়া মুহিউদ্দিন জিলানী বলে আহ্বান করতেন, মাদাদ চাইতেন, সালাম পেশ করতেন। তো মুহিউদ্দিন জিলানী এটা কার লাকাব? হুজুর গৌসে আজম শেখ মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী আলাইহিস সালাম, পীরানে পীর মিরানে মীর, উনার লাকাব দিয়ে মওলা পাককে ডাকতেন। অর্থাৎ হিন্দুস্তানের সমস্ত সুফি দরবেশ আউলিয়া কেরাম গর্দান ঝুঁকিয়েছেন মওলা পাকের কদম পাকে, এবং সমস্ত সুফি আউলিয়া কেরাম ওলি আল্লাহ যারা হায়াতে ছিলেন, যারা বেসাল হয়ে গেছিল, মাজার পাকে চলে গেছেন, তারাও পর্যন্ত মওলা পাককে গৌস পাক জানতেন, মুহিউদ্দিন জিলানী বলতেন, গৌস পাক মানতেন, গৌস পাক ডাকতেন, গৌস বলে ডাকতেন। দাওয়ান পাকের ওই জন্য প্রথম পাতাতেই লেখা আছে শাহিন শাহে বেলায়েত, মওলা পাকের নাম পাকে শাহিন শাহে বেলায়েত, বেলায়েতের শাহিন শাহ কুতুবুল আকতাব। ইনি ওলি না, ওলি বানানে वाला, ওলির কারখানা, আবদাল বানানে वाला, কুতুব বানানে वाला। গৌস হচ্ছেন টপ র্যাঙ্কের দরজা, কুতুবিয়াতের সবচেয়ে টপ র্যাঙ্কের দরজা। বুঝতে পেরেছেন না? তো ইনাদের থেকে সমস্ত বেলায়েত, রুহানিয়াত সবকিছু, ইনাদের থেকে যিনি বেলায়েত লাভ করলেন খিজির আলাইহিস সালাম বললেন আমাদের কাছ থেকে
যাকে রহমত দান করা হয়েছে এবং ইলমে লাদুনি দান করা হয়েছে, আল্লাহ পাক বললেন যে তার কাছে যাও, তার কাছে যাও। উনি মৌলা আলী ও ফাতেমা থেকে আমাদের কাছ থেকে ইলমে লাদুনি লাভ করেছেন, এই ইলমে লাদুনি উনার কাছে শিখো। উনি বললেন তুমি আমার কাছে থাকতে পারবা না, আমার কাছে থাকতে বললেন। তার মানে বুঝতে পেরেছেন, এক্ষেত্রে নবী হচ্ছেন ইত্তেবা করনেওয়ালা, पैरवी করনেওয়ালা, আর ওলি যার पैरवी করছেন তিনি ওলি, তিনি আহলে বাইত পাক থেকে বেলায়েত লাভ করনেওয়ালা। উনি বললেন ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি চান আমি আপনার কাছে ধৈর্য ধারণ করব। তো বলেন ঠিক আছে, তাহলে শর্ত কিন্তু একটাই, আমার সাথে আপনি থাকবেন, কোনো কথা বলবেন না, মুখ বন্ধ। তো ওলি আল্লাহর দরবারে মুখ বন্ধ, মুখ খোলা না, চুপ। কি জন্য করেছেন, কেন করেছেন, মওলা আপনি জানেন, এর মারেফত তুমি জানো না, বুঝেছেন না? তো বললেন যে ঠিক আছে কিছু বলবো না, উনি ওয়াদা করলেন। এখন যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, নদী পার হচ্ছেন, নৌকার মাঝি বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে চাইলো ওনাদেরকে, মাঝ রাস্তায় খিজির আলাইহিস সালাম করলেন কি, নৌকার একটা ফুটো করে দিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম নবী, মনে ব্যথা লাগলো, উনি অন্যায় সহ্য করতে পারছেন না। বললেন এই আপনি কি করলেন, বিনা পয়সা আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন, নতুন নৌকা, আপনি ফুটো করে দিলেন। তো বলেছিলাম না যে তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না? তো বললেন যে তাই তো, আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর কিছু বলবো না, এটা আমার ভুল হয়ে গেছে। তখন আবার যে নৌকা থেকে নামলেন, কিন্তু কারণ বোঝা গেল না, তাই তো? আপনাদেরকে কি মনে হচ্ছে ঠিক না ভুল? বিশ্বাসের উপরে বললে হবে না, বিবেক দিয়ে বলেন ঠিক না ভুল। বিশ্বাস আলাদা, বিবেক আলাদা। বিবেক থেকে মনে হচ্ছে ভুল, বিবেকে কি মনে হচ্ছে ভুল, অন্যায়, ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি, এটা বিবেক বলছে বলে তো মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন। তাহলে পয়গম্বরের কাছে ওই খবর নাই যেটা ওনার কাছে খবর আছে। আচ্ছা, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একটা বাচ্চা খেলছে, অনেকগুলো বাচ্চা খেলছে, তাদের ভিতরে এক খুব সুরাত বাচ্চা। এ কাহিনী না, এ কোরআন, সূরা আল কাহাফ। আমি কাহাফ থেকে তুলে তুলে বলছি, কোরআন পাক থেকে। তো এই বাচ্চাটিকে খিজির আলাইহিস সালাম মেরে দিলেন। সুন্দর দেখতে যে বাচ্চাটা, মুসা আলাইহিস সালাম হাই হাই, এ কি করলেন আপনি? একটা বাচ্চা, ফুটফুটে বাচ্চা খেলা করে আমি মেরে দিলেন। তোমাকে বলেছি না তুমি কত কথা বলবেন, কিন্তু আস্তে আস্তে আরো কঠিন ঘটনা ঘটছে। বললেন এরপর যদি আপনাকে আমি কোনো প্রশ্ন করি আপনি আমাকে আর রাখবেন না। বললেন যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বলে হ্যাঁ চলো। এখন যেতে লাগলেন, যেতে যেতে খুব খিদে পেয়েছে, একটা গ্রাম দিয়ে যাচ্ছেন, যার বাড়িতে খাবার চাচ্ছেন কেউ খাবার দেয় না, সব বখিল কৃপণ। বলেন চলো এই গ্রাম থেকে চলে যাই। গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন তো গ্রামের বাইরে দিকে একটা বাড়ি, দেওয়াল কাঠ হয়ে আছে। খিজির আলাইহিস সালাম তার হাত দিয়ে কুদরতি শক্তির দ্বারা সোজা করে দিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন যে দেখলেন এই এলাকার লোক কত বদমাশ, কৃপণ, আমরা এত ভুকা, খাবার দিল না, আপনি এটা করলেন না, করলেন ভালো, আপনি পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, তাহলে তো আমরা খাবারটা, পেটটা ভরতো, আমরা খিদেতে পেট জ্বালা করছে, মজুরি নিতেন, খাবার নিতেন। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন এটাই তোমার আর আমার মধ্যে পার্থক্য, বিচ্ছেদ এখান থেকে। বলেন না, বলেন আর তোমার আমার সাথে থাকা হবে না। তাহলে আমি দেখুন এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আউলিয়া কেরামের দরবারে যখন যাবেন কোনো কথা চলবে না। আর যদি মুরিদ ওলি আল্লাহর উপরে আঙ্গুল তুলে প্রশ্ন তুলে, আহলে বাইতের উপর প্রশ্ন তুলে, ও আহলে বাইত থেকে ওলি থেকে দূর হয়ে গেল, ওটাই বিচ্ছিন্ন, আর কোনো তফাৎ তার সাথে সম্পর্ক নাই। বুঝলেন না? উনি বললেন যে ঠিক আছে, বলেন হাযা ফিরাকু বাইনি ওয়া বাইনিক, এ কোরআন, হাযা ফিরাকু বাইনি ওয়া বাইনিক, তোমার আর আমার মধ্যে এটাই পার্থক্য, যাও বিচ্ছেদ, আর তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না। পয়গম্বর থাকতে পারলো না, তো মুল্লা থাকবে কি করে? হ্যাঁ, ফখর নিয়ে থাকা যাবে না, মাথা নিচু করে থাকতে হবে, ফুললি সারেন্ডার। এখন আপাত দৃষ্টিতে এগুলো দেখে কি মনে হচ্ছে? ছেলেটাকে মারা ঠিক হয়েছে? ভুল দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ভুল। আমাদেরকেও যদি মনে হয় ভুল,
আমরা জানি না এর ভিতরে কি আছে। এবার দেখুন, মুসা আলাইহিস সালাম বললেন ঠিক আছে, খিজির আলাইহিস সালাম বললেন ঠিক আছে, এখন তুমি তো আমার কাছ থেকে চলে যাবে, কিন্তু তো ভুল শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু এই যে এই ঘটনাগুলো কেন হলো শুনবে না? তাহলে এর মারেফাত এবার শুনো। এই তিনটি ঘটনা শুনে তুমি চলে যাও, আর তোমার আমার কাছে থাকা যাবে না। মুসা খিজির আলাইহিস সালামের কাছে থাকতে পারলেন না, ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দেওয়ার আগে শোনালেন, দেখো কেন ফুটো করলাম, দেখে মনে হচ্ছে নতুন নৌকাটার আমি ক্ষতি করে দিয়েছি, কিন্তু এখন তুমি বলবে ক্ষতি না উপকার। এটা যে এলাকায় যাচ্ছে ওই এলাকার বাদশা জালেম, সে নতুন কোন নৌকা পেলে ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু কোনো খুঁত থাকলে আর নেয় না। এই জন্য এমন একটা ছোট্ট খুঁত করেছি, এই জন্য নৌকাটা ডুববে না। কিন্তু যখন ওখানে যাবে আর জালেম বাদশা যখন তার লোকদেরকে বলবে নৌকাটা ছিনিয়ে নিতে, খুঁত দেখে ওটাকে ছেড়ে দিবে। এবারে বলো এই মাঝির আমি উপকার করলাম না ভালো, নৌকা চলে যাওয়াটাই ভালো ছিল নাকি ছোট্ট পরে এটা মেরামতও করতে পারবে? এটা তো আপনি ঠিক কাজ করেছেন। দেখুন এই মারেফাত, ये রুহানিয়ত, ये ইলমে লাদুনি মুসা আলাইহিস সালামের কাছে নাই, খিজির আলাইহিস সালামের কাছে আছে। উনি বুঝতে পারেন নাই, তাই উনি বলছেন এটা আপনি ঠিক করেন নাই। যখন উনি বলে দিলেন, বলছেন এটা ঠিক করেছেন, বলেন তার তো উপকার করেছেন। কি বুঝলেন না? তাহলে ব্যাখ্যার আগে পীরের চালচলন দেখে আমরা বুঝতে পারবো না ঠিক না ভুল, উনিই জানেন। যিনি সত্যিকারের আহলে বাইত পাক আছেন, আওলাদ পাক আছেন, নূর আছেন, ইনাদের কাছে চোখ বন্ধ করে থাকবেন যে উনারা যেটাই করছেন ইনারা নূরে মুহাম্মাদি, যা করছেন তাই হক। কারণ এর পহচান রাসূল পাক বলেছেন ওয়া আদরিল হক, আল্লাহুম্মা ওয়া আদরিল হক মাআহু হাইসুদার। তিরমিজি শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের 213 পৃষ্ঠা, দারুল উলুম দেওবন্দ প্রিন্ট। রাসূল পাক বলেছেন আল্লাহ আলী যেদিকে যায় হককে ওদিকে রাখো, আলী জিধার হক উধার। আমরা নিজেদের সন্তানদের জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানকে হকের উপরে রাখো, আমার সন্তান যেন নাহক না করে। দোয়া সন্তানের জন্য করি। নবীজি মাওলা আলীর জন্য দোয়া করেন নাই, দোয়া হকের জন্য করেছেন। হক যেন গুমরাহ না হয়, হক যেন নাহক না হয়। আল্লাহ আলীকে হকের উপরে পরিচালিত করো, এটা উনি বলেন নাই। আলীকে হকের উপরে রাখো, এটা বলেন নাই। আল্লাহ হককে আলীর উপরে রাখো। আলী হকের পেরাবি করবেন না, হক আলীর পেরাবি করবে। আল্লাহ পাক এর কাছে আল্লাহ নবীজি প্রার্থনা করছেন, আল্লাহ আলী যেদিকে যাবে ওটাই হক হবে। यानी हक का पहचान अली है, हक का पहचान। এটা দেখে বোঝা যাবে না যে আলী হক করলেন না না হক করলেন। হ্যাঁ, আলী হক করলেন না না হক করলেন না। হক আলীকে চিনার মাপকাঠি নয়, হককে চিনার মাপকাঠি আলী আলাইহিস সালাম। আলীকে চিনার মাপকাঠি হক নয়, হককে চিনার মাপকাঠি আলী। কোনটা হক আমরা জানি না, কোনটা হক কোনটা না হক আলী দিয়ে মাপো। দেখো আলী কোন দিকে, আলী কি করছেন, আলী যেটাই করতেছেন ওইটাই হক, যা করছেন তাই হক। জঙ্গে জামালে আলী যেদিকে ওটা হক, বাদ বাকি না হক। সিফিনে আলী যেদিকে হক, আলীর বিপক্ষে না হক। আলী के देखो, अली हक का पहचान है। अली अलैहिस्सलाम हक है, औलादे अली हक का पहचान। औलादे अली बोलुन हकेर, तो औलादे अली नूरे मुहम्मदी इनाদের কাছে যখন আসবেন জানবেন ইনারা হক, ইনারা হক। ইনারা হকের পেরাবি করবেন না, হক ইনাদের পেরাবি করবেন। ইনারা যেটাই করবেন ওটাই হক হবে। যার কারণে যুগের মুজাদ্দিদ আহলে বাইত ছাড়া কেউ হতে পারে না। মুজাদ্দিদ আহলে বাইত ছাড়া ইনারা মুজাদ্দিদ হবেন। এখন এই যুগে কি দরকার, আহলে বাইত পাকের কলম দিয়ে যেটা বার হবে ওটা হক, আহলে বাইত পাকের জবান দিয়ে যেটা বার হবে ওটা হক, আহলে বাইত পাকের ইশারা দিয়ে যেটা হবে ওটা হক। আর আহলে বাইতের ইশারার জবানের কলমের বাইরে যারা সব না হক, সব না। কি বুঝতে পেরেছেন না? তো দেখুন এই কোরআন থেকেও আমরা বুঝছি। এবারে হকটা আমরা বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ আমরা হক বুঝি নাই, আমরা ভাবছিলাম না হক কাজ করেছেন, এখন হক হলো। এবার ছেলেকে কেন মারলেন,
এটাও তো নাহাক। এখন আমরা ভাবছি নাহাক না। উনি বললেন এই ছেলেটির আমি কপালে দেখলাম লেখা আছে কাফের, আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখলাম। এই ছেলেটি শুধু কাফের নয়, এর বাপ মা ইমানদার মুমিন ব্যক্তি, নেক লোক। এ যখন এটাও দেখলাম এদের বাপ মা এই ছেলেকে খুব মুহাব্বত করে। এই ছেলে থাকলে এর মুহাব্বতে তাদের বাপ মাও কাফের হয়ে যেত, তো ছেলেও জাহান্নামী, বাপ মাও। কিন্তু আমি তার আগেই ছেলেটিকে মেরে দিলাম এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম, আল্লাহ আপনি এর পিতামাতাকে এর চেয়ে সুন্দর এবং আরো উত্তম সন্তান দান করেন। ফাআরাদনা আন ইউবদিলাহুমা রাব্বুহুমা খায়রুম মিনহু ওয়া আকরাবা রুহমা। বললেন মেরে দিলাম। এখন আপনি বলবেন যে ঠিক আছে, ছেলেটাকে মেরে দেওয়ার জন্য বাপ মা বেঁচে গেল, কাফির হবে না, মুমিন থাকলো, তাই বলে একজনের জীবন দিয়ে? ছেলেটার তো কষ্ট হলো, ছেলেটার তো জান গেল, এটা তো একটা খারাপ হলো, এটাও খারাপ হয় না। সহি বুখারী হাদিস, বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের 181 পৃষ্ঠায় একটি হাদিসে পাক আছে, যে ঘরেই সন্তান জন্মগ্রহণ করুক ফিতরাতে ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে। ইহুদির ঘরে জন্মগ্রহণ করুক, হিন্দু ভাইয়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক, অগ্নি পূজকের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক, খ্রিস্টানের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক, মূর্তি পূজকের ঘরে জন্মগ্রহণ করুক, যে ঘরেই কোনো বাচ্চা পয়দা হয় সে বাচ্চা ফিতরাতে ইসলামে পয়দা হয়, ও মুসলমান হয়। অতঃপর যতদিন ও নাবালক থাকে, বালিগ হয় না, ও ফিতরাতে ইসলামে থাকে। আস্তে আস্তে যখন বালিগ হয় সে বাপদাদার ধর্মে ফিরে যায়। আও ইউহাব্বিদানিহি আও ইউনাসসিরানিহি আও ইউমাজ্জিসানিহি। যদি অগ্নি পূজকের ঘরে জন্মগ্রহণ করে তাহলে অগ্নি পূজকের দিকে কনভার্ট হয়ে যায়, ইহুদির ঘরে জন্মগ্রহণ করলে ইহুদির দিকে কনভার্ট হয়ে যায়, যদি নাসারার ঘরে তো নাসারার দিকে কনভার্ট হয়ে যায়। যখন জন্মগ্রহণ করে ইসলামের উপরে, যতদিন নাবালক ইসলামের উপরে থাকে, আর যখন সাবালক হয়, বড় হয়, সে তার বাপ দাদার ধর্মে ফিরে যায়, আবার কাফির হয়ে যায়। তো এর কপালে কাফির লেখা আছে, মানে এ কিন্তু নাবালক। এখন এ মুসলমান, ফিতরাতে ইসলামে আছে, বড় বালিগ যখন হবে কাফির হবে। আমি বালিগ হওয়ার আগে মেরে দিলাম, তো এ তো এখন জান্নাতি। এখন আর কয়দিন পৃথিবীতে থাকতো? সে 60 বছর, 70 কি 80 কি 100 বছর বাঁচতো, জাহান্নামে যেত। চিরকাল যেখানে থাকতো জাহান্নামে থাকতো, চিরকাল যেখানে আরামে থাকবে তার কাজ আমি করে দিলাম। ভালো কোনটা করলাম? ছেলেটারও তো ভালো হলো, ছেলেটাও জান্নাতি, বাপ মাও জান্নাতি। কি বুঝেছেন না? তাহলে বলেন মুসা আলাইহিস সালাম ভালো করলেন না খারাপ? তাহলে তার না খিজির আলাইহিস সালাম, তাহলে এতক্ষণ ওনার কাজ দেখে কি মনে হচ্ছিল ভালো না খারাপ? বোঝা যায়নি, যখন ব্যাখ্যা করলেন বোঝা গেল। এই জন্য আহলে বাইত পাক যখন কিছু বলেন, ওলি আল্লাহ বলেন, উনাদের বাহ্যিক আমল দেখে বোঝা যাবে না, চুপ করে থাকতে হবে। উনি কোথা থেকে ইলম পেলেন? ইলম বলেন মাজমা আল বাহরাইন থেকে। বলেন মাজমা আল বাহরাইনে যাও, মারাজ আল বাহরাইন আলী ও ফাতেমা থেকে। আমরা তাকে ইলমে লাদুনি দিয়েছি, আমরা আমাদের কাছ থেকে রহমত দান করেছি, আতা করেছি, খায়রাত করেছি। তো খিজির আলাইহিস সালাম আল্লাহর খাস বান্দা, আল্লাহর নূর, পাক পঞ্জাতন আতহার থেকে খায়রাত হিসাবে রহমত লাভ করেছেন, ইলমে লাদুনি পেয়েছেন। এই জন্য মুসা আলাইহিস সালামকে ওখানে পাঠিয়েছেন। এই জন্য মুসা আলাইহিস সালামকে, তো পয়গম্বরকে যদি যাদের ফায়েজ আহলে বাইত থেকে তাদের কাছে পয়গম্বরকে পাঠান, আপনি তো খোদ আহলে বাইতকে পেয়েছেন, খোদ মৌলা পাককে পেয়েছেন, খোদ আলে মুহাম্মদকে পেয়েছেন। নিয়ে নেন, নিয়ে নেন। আমরা দুর্ভাগ্য, নিতে জানি না, নিতে পারি না, আমাদের আধার ছোট। আপনি নিয়াজ পাক নিতে গেছেন ছোট্ট একটা পিয়ালা নিয়ে, বড় বাটি নিয়ে আসবেন তবে তো আপনি বেশি নিয়াজ পাক পাবেন। নিয়ে গেছেন এইটুকু, তো আমাদের খুপড়ি, আমাদের ছোট আধার এইটুকু, আমরা কিছুই নিতে পারি না। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া চান, মওলা পাকের কাছে চান পিয়ালাটা যেন একটু বড় হয়। কেন? আপনারা দেনে ওয়ালা সাখী, বেলায়েত বাঁটনে ওয়ালার চৌকাঠে বসে রয়েছেন, সব এখানে পাওয়া যাবে, সব এখানে পাওয়া যাবে। তো এখান থেকে আরেকটা জিনিস জানা গেল,
যে ওই যে দূরে জালেম বাদশাহ আছে, এই খবর খিজির আলাইহিস সালামের কাছে আছে। এটা কি ইলমে গায়েব? তাহলে গায়েবের খবর ইনাদের কাছে আছে, আর মোল্লা বলছে যে আল্লাহ নবীর কাছে নাই। এই লোকটা কাফের হয়ে যাবে, এটা এই গায়েবের খবর আছে। এটা কি হাজির না গায়েব? এই বাচ্চাটা কাফির হয়ে যাবে, এটাও তো গায়েব। এই গায়েবের এ কোরআন, তাহলে কোরআন থেকে সাবেত, আহলে বাইত থেকে যিনি ফয়েজ লাভ করেন তার কাছেও গায়েবের খবর রয়েছে। এ কোরআন খিজির আলাইহিস সালামের কাছে যদি গায়েবের খবর থাকে, এই বাচ্চাটা কাফির না মুমিন? তো যার কাছে ফয়েজ লাভ করলেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার আহলে বাইত, তাদের কাছে কি খবর আছে? তাদের কাছে নাই। বলছে ইলমে গায়েব মানা যাবে না, ও কোরআনই মানে না, ও কোরআন মানে না। তো খিজির আলাইহিস সালাম বললেন তুমি আমার কাছে থাকতে পারবে না, পারলেনও না, চলে গেলেন। তা আমাদের একটি প্রার্থনা, এই মওলা পাক, সেই আহলে বাইত পাক, ইনার এই চৌকাঠে, ইনাদের দরবারে আমাদের মাথা ঠুকবার রাখার যোগ্যতাও নাই। এই চৌকাঠের কাছে আমাদের মাথাও অপবিত্র, আমরা নাপাক, মাথা রাখার যোগ্যতা আমরা রাখি না, পা তো দূরের কথা। আমরা একটাই চাইবো, মওলা পাক এ গোলামদেরকে আপনি রক্ষা করেন, আপনার দরবারে চৌকাঠ না ছুটে। আপনার বর্তমান সাজ্জাদানাসীন হুজুর পাক, আপনার বর্তমান স্থলাভিষিক্ত, আপনার উত্তরাধিকারী আলে মুহাম্মদ, বর্তমান সাজ্জাদানাসীন হুজুর পাক সৈয়দনা হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসুব আলী আল কাদরি আল হাসানি আল হুসাইনি আল বাগদাদি দামাত বরকাতুহু আদামাল্লাহু ফুয়ুদাহুম, উনার কদম পাক যেন আমাদের না ছুটে। কেন আমরা থাকতে পারি না, পয়গম্বর যেখানে উনাদের কাছে থাকতে পারেন না, আমরা কি করে পারি? যদি উনি না রাখেন, আমাদের ভিক্ষা, আমাদের প্রার্থনা, মালিক বা মওলা আপনার চৌকাঠ, আপনার কদম পাক যেন না ছুটে। আপনার কদম পাকে এই ভিখারিদের, এই গোলামদের, এই নাপাকদেরকে রাখেন। আমরা আপনার দ্বারের কুত্তা হয়ে যেন থাকতে পারি, এই দরবার পাকের গোলাম, গোলামের গোলাম, তস্য গোলাম হয়ে, আপনার কদম পাকের ভিখারি হয়ে, আপনার কদম পাকের নিচে যে ধুলা আছে, সে ধুলারও নিচে আমাদেরকে স্থান দান করেন। আমিন। ওয়া আখিরুদ দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন আপনাদের সামনে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালগোলা নিবাসী জনাব মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব বক্তব্য রাখবেন। এখন আপনাদের সামনে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালগোলা নিবাসী জনাব মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব বক্তব্য রাখবেন। আপনারা মনোযোগ সহকারে ওনার বক্তব্য শুনবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
পাকা বন্ধ করে দিন, বন্ধ করে দিন। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم